Okay, we will start our today's session. First of all, good morning, all of you. Some of might be known who I am. Those who are from diploma, they may know me. Those who are regular, for them, I am Nitin More. I have completed my bachelor as well as master from our Sweri Institute itself, and I was teaching to the polytechnic in our Sweri campus. Okay. Now we are dealing with our highway and tunnel engineering practicals. Okay. हायवे अँड टनल इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट आहे तुम्हाला लास्ट सेमला झालेला आहे. ओके. बट ड्यू टू द कोरोना सिच्युएशन प्रॅक्टिकल तुम्हाला कंडक्ट केलेले गेले नाही. ओके. त्यासाठी आपण काय केलेलं आहे की लास्ट सेमला जे तुमचे प्रॅक्टिकल राहिलेले आहेत लास्ट इयरला ते तुमचे प्रॅक्टिकल कंडक्ट करणं, कारण की प्रॅक्टिकल आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. ॲज वी आर द सिव्हिल इंजिनियर, वी मस्ट नो द प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज. ओके. प्रत्येक सब्जेक्टचं आपल्याला प्रॅक्टिकल नॉलेज असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आपण काय केलेलं आहे, प्रॅक्टिकल आहे ते लास्ट इयरची सुद्धा कंडक्ट करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ओके. मग आपण आज टुडे वी आर गोइंग टू सी द प्रॅक्टिकल्स ऑफ द हायवे अँड टनल इंजिनिअरिंग. ओके. लास्ट सेमला तुम्हाला सब्जेक्ट झालेला आहे, पण आपण त्याचे प्रॅक्टिकल्स घेत आहोत. का घेत आहोत? कारण की आपण सिव्हिल इंजिनियर आहोत. आपल्याला जर प्रॅक्टिकल नॉलेज नसेल तर आपल्या नॉलेजला किंमत नाही. ओके. बिकॉज वी आर always going to visit the sites and gain the practical knowledge from the site. Okay. So we must know what are the practical knowledge regarding all the subjects. सगळ्या सब्जेक्टचे जे प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स आहेत ते आपल्याला माहिती पाहिजे, तरच आपल्याला मग सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे काय आहे ते नेमकं समजून येईल. ओके. त्यासाठी आपण काय केलं आहे, प्रॅक्टिकल परफॉर्म करत आहोत सगळ्या सब्जेक्टचे. त्यामध्ये आपण आज प्रॅक्टिकल हायवे अँड टनल इंजिनिअरिंगचे बघणार आहोत. त्यामध्ये कोणकोणते प्रॅक्टिकल आहेत, I will share my screen. Okay, my screen is visible. Anyone please yes or no? Screen दिसते सगळ्यांना? Yes, no सांगा. श्रेयस, स्क्रीन दिसते का? ओके. ओके, ठीक आहे. So we will see the what are the practicals we are going to cover. List of experiment. Okay. So these are the practicals we are going to be cover in our highway and tunnel engineering. You might be heard or gone through these practicals, but you will see in deep what is actually in that practical. Okay. The first one is the crushing value of the aggregate. Second is impact test on the aggregate. Third one is the Los Angeles abrasion test on aggregate. Fourth is the ductility test on the bitumen. Fifth one is a softening point test on the bitumen, penetration test on the bitumen, a specific gravity test on the bitumen, California bearing ratio test on the soil. Okay, so these are the tests what we are going to study in our highway and tunnel. There is you may visit our Google site virtual labs. Okay, in that you will going to see the civil engineering folder. In that folder, subject wise practicals are given. Very nicely practicals are given in this site. And that's when we click the transportation engineering. Okay, here the name is given as transportation engineering, but the practicals are same as we are going to study in the highway engineering. Okay. Crushing value of aggregate, impact test on aggregate, Los Angeles test on aggregate, ductility on the bitumen, softening point of the bitumen,
penetration test on the bitumen, specific gravity test, and the California bearing ratio, that is CBR test on the soil. Okay, these are the tests which we are going to see in deep in this subject. First of all, before going to any tests, we should know the outcome of the test. म्हणजे आपल्याला आउटपुट काय भेटणार आहे त्या टेस्ट मधून ते आपल्याला पहिला माहित पाहिजे. ओके, टेस्ट कंडक्ट करण्याच्या आधी आपल्याला त्या टेस्ट मधून आउटकम काय भेटणार आहे ते आपल्याला आधी माहित पाहिजे, कारण की आपण ती टेस्ट कशासाठी करत आहोत ते आपल्याला माहित पाहिजे. आता तुमचे सगळे सब्जेक्ट जे एक्झाम आहे ती एमसीक्यू ओरिएंटेड आहे, बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला सगळे ज्यावेळेस तुम्ही गेट द्याचाल, एमपीएससी द्याचाल, काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम द्याचाल, डायरेक्ट रिक्रुटमेंटच्या एक्झाम्स असतात, आता माडाच्या वगैरे जसे निघलेल्या आहेत, एमपीएससीच्या आहेत, त्यामध्ये तुम्हाला एमसीक्यू ओरिएंटेड आहेत. म्हणजे तुमचा हा प्लस पॉईंट आहे की तुमचा एमसीक्यू ओरिएंटेड अभ्यास कसा आला. अभ्यास करण्या दोन मेथड असतात. ज्यावेळेस तुम्हाला थिअरी पेपर लिहायचा असतो त्यावेळेस एक वेगळी मेथड असते स्टडी करण्याची, आणि ज्यावेळेस तुम्ही एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर किंवा एमसीक्यू पेपर सॉल्व्ह करता त्यावेळेस त्याची मेथड वेगळी असते सॉल्व्ह करण्याची. ओके, तुमचा जो स्टडी ओरिएंटेशन आहे ते स्टडी ओरिएंटेशन कसं पाहिजे, एमसीक्यू ओरिएंटेड. म्हणजे त्याचा तुम्हाला फायदा पुढे पण जाऊन होईल. ज्यावेळेस तुम्ही एमपीएससी देताल, गेट देताल किंवा सरळ सेवा भरती जे येतात म्हाडा वगैरे असे जेडपीच्या असतील, टाउन प्लॅनिंगच्या असतील, जागा निघणार आहेत आता भरपूर. असे जे एक्झाम आहेत मग त्या डायरेक्ट रिक्रुटमेंटच्या असतील किंवा कॉम्पिटेटिव्हच्या असतील, अशा एक्झाम्स मग ते एमसीक्यू ओरिएंटेड असतात. त्या देण्यासाठी तुम्हाला हेल्पफुल होईल. का तर तुम्ही आतापासून जर त्याचा एमसीक्यू ओरिएंटेड अभ्यास करा. एमसीक्यू ओरिएंटेड अभ्यास करत असताना तुम्ही म्हणसाल की मग थिअरी इज इम्पॉर्टंट, ठीक आहे, मग प्रॅक्टिकलचा काय यूज, ते चुकीचं आहे. कारण की सगळं प्रॅक्टिकल बेस्ड नॉलेज पण असणं गरजेचं आहे. प्रॅक्टिकलचा भरपूर पार्ट हा विचारला जाऊ शकतो नाही, भरपूर वेळा विचारलेला आहे. मी दिलेली आहे एमपीएससी भरपूर वेळा, त्यामध्ये मला माहिती आहे की ट्रान्सपोर्टेशन किंवा हायवे इंजिनिअरिंग मध्ये प्रॅक्टिकल बेस्ड भरपूर विचारलं जातं. मग ते प्रॅक्टिकल बेस्ड म्हणजे काय, ती जी टेस्ट आपण परफॉर्म करणार आहोत, परफॉर्म टेस्ट आपण कशासाठी करतो ते आपल्याला माहिती पाहिजे. त्या टेस्ट मध्ये रिझल्ट काय भेटणार आपल्याला, आउटकम काय भेटणार आहे, हे जर आपल्याला माहिती असेल तर मग आपल्याला भरपूर क्वेश्चन आहेत ते इझिली सॉल्व्ह होतात. ओके, त्यामध्ये आपण पहिले आहे ते क्रशिंग टेस्ट बघणार आहोत. इथं दिलेलं आहे प्रत्येक टेस्टचं, सगळ्या टेस्ट दिलेल्या आहेत, कशा परफॉर्म केल्या जातात, कशासाठी केल्या जातात. ओके, त्यामध्ये आपण पहिले बघणार आहोत क्रशिंग व्हॅल्यू ऑफ अग्रिगेट. क्रशिंग टेस्ट आहे ती कशासाठी परफॉर्म केली जाते. ठीक आहे, ऍग्रिगेट वरती आपण वेगवेगळ्या टेस्ट करतो. तुम्ही बघितले असेल ज्यावेळेस हवे तुम्ही लास्ट सेमला शिकला, ऍग्रिगेट वरच्या वेगवेगळ्या टेस्ट परफॉर्म करताना किंवा थिअरी तुम्ही सब्जेक्ट वाचले असेल, कोणकोणत्या टेस्ट करतो आपण ऍग्रिगेट वरती. इम्पॅक्ट टेस्ट असेल, क्रशिंग टेस्ट असेल, अब्रेजन टेस्ट करतो, लॉस एंजेलिस, नंतर साऊंडनेस टेस्ट करतो, शेप टेस्ट करतो. ओके, या टेस्ट आहे त्या आपण ऍग्रिगेट वरती परफॉर्म करतो. त्या प्रत्येक टेस्ट आपल्याला आउटकम काय आहे, आउटकम बेस्ड स्टडी करणं गरजेचं आहे. आता जर फॉर एक्झाम्पल आपण पहिली टेस्ट घेतली कोणती, क्रशिंग व्हॅल्यू टेस्ट, मग त्या क्रशिंग व्हॅल्यू टेस्ट आपण काय फाइंड आउट करण्यासाठी करतो हे आपल्याला माहित पाहिजे. ओके, एनीवन लास्ट सेमला तुम्हाला झालेला आहे, जर येत असेल यू कॅन टेक्स्ट इन द चॅट बॉक्स. क्रशिंग टेस्ट कशासाठी करतो आपण, क्रशिंग टेस्ट ऑन द ऍग्रिगेट, तुम्हाला माहिती आहे का, सांगू शकता का. येत असेल तर टेक्स्ट चॅट मध्ये तुम्ही लिहू शकता. क्रशिंग टेस्टचा आउटकम काय, आपण कशासाठी करतो क्रशिंग टेस्ट ऑन द ऍग्रिगेट. माहित नाही, लास्ट सेमला तर झालेला आहे तुम्हाला, लास्ट इयरला क्रशिंग टेस्ट माहिती पाहिजे. ओके, सो क्रशिंग टेस्ट आपण कशासाठी फाइंड आउट करतो, तर ऍग्रिगेटची स्ट्रेंथ किती आहे. ओके, क्रशिंग टेस्ट कशासाठी फाइंड आउट करतो आपण, तर क्रशिंग टेस्ट आपल्याला काय समजते की ऍग्रिगेटची स्ट्रेंथ किती आहे.
किती स्ट्रेंथ आहे ऍग्रिगेट. इम्पॅक्ट टेस्ट आपल्याला काय भेटतं, ऍग्रिगेटचा टफनेस किती आहे. ठीक आहे, टू फाइंड द टफनेस वी आर गोइंग टू परफॉर्म द इम्पॅक्ट टेस्ट ऑन द ऍग्रिगेट. ठीक आहे, टफनेस मीन्स व्हॉट, रेजिस्टन्स अगेन्स्ट द इम्पॅक्ट. ओके, टफनेस किती आहे त्या मटेरियल किंवा ऍग्रिगेटचा ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपण इम्पॅक्ट टेस्ट. लॉस एंजेलिस ऍब्रेजन टेस्ट. ऍब्रेजन टेस्ट कशासाठी करतो आपण, हार्डनेस किती आहे ऍग्रिगेटचा ते फाइंड आउट करण्यासाठी करतो. हे आपल्याला काय जो क्वेश्चन्स असतात जोड्या लावा, भरपूर वेळा गेट मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे हा. मॅच द पियर मध्ये, मॅच द पियर मध्ये हे विचारलं जाऊ शकतं. क्रशिंग व्हॅल्यू कशासाठी असते, इम्पॅक्ट टेस्ट कशासाठी, लॉस एंजेलिस ऍब्रेजन टेस्ट कशासाठी. क्रशिंग व्हॅल्यू टेस्ट कशासाठी करतो आपण, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करण्यासाठी. इम्पॅक्ट टेस्ट कशासाठी करतो, टफनेस फाइंड आउट करण्यासाठी. आणि लॉस एंजेलिस ऍब्रेजन टेस्ट कशासाठी करतो, तर हार्डनेस फाइंड आउट करण्यासाठी आपण या टेस्ट आहे त्या ऍग्रिगेट वरती परफॉर्म करतो. या टेस्ट आपण वन बाय वन बघू आता ऍग्रिगेटच्या. त्यातली फर्स्ट, when I click on the crushing value test, what is the aim? एम काय आहे बघा, क्रशिंग व्हॅल्यू ऍग्रिगेट फाइंड आउट करण्याचं. टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्स ऍग्रिगेट यूज्ड इन द पेवमेंट कॉम्पोनंट under the gradually applied load and to determine the aggregates the crushing value of the given sample of aggregate. इथे दिले बघा, आपण क्रशिंग व्हॅल्यू स्ट्रेंथ क्रशिंग कशासाठी करतो, मी आता सांगितलं, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ. जे ऍग्रिगेटची आपण क्रशिंग स्ट्रेंथ करणार आहोत, तर स्ट्रेंथ किती आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय करतो, क्रशिंग व्हॅल्यू किंवा क्रशिंग टेस्ट आहे ती आपण ऍग्रिगेट वरती परफॉर्म करतो. हे जे हायलाइट शब्द आहेत ते लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे, असेच एमसीक्यू मध्ये विचारले जातात. आउटकम बेस्ड स्टडी करायचा आपण, म्हणजे आपणच विचार करायचा की एमसीक्यू ला काय विचारलं जाऊ शकतं, क्वेश्चन जनरेट करायचे आपणच आणि मग त्याचं आन्सर्स फाइंड आउट करायचे. म्हणजे आपल्याला इझी जातं की आपल्याला कसे एमसीक्यू सॉल्व्ह होते. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट त्यासाठी काय असते बघा, कोणतीही एक्झाम तुम्ही त्यावेळेस देता, ठीक आहे, ती गेटची असू द्या, एमपीएससीची असू द्या किंवा डायरेक्ट रिक्रुटमेंटच्या कोणत्याही असू द्या, त्या सगळ्या ज्यावेळेस तुम्ही एक्झाम देता त्यावेळेस सगळ्यात इम्पॉर्टंट असतो तो प्रिव्हियस क्वेश्चन विचारलेले जे काही पेपर्स असतील ते कलेक्ट करणं आणि सिलेबस कलेक्ट करणं. सिलेबस वाईज तुम्ही जाऊन कोणत्या पॉइंट वरती कसा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो हे तुम्हाला तिथं समजतं. कधी, ज्यावेळेस तुमच्याकडे सिलेबस असतो आणि ज्यावेळेस तुमच्याकडे प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर असतात, सगळे प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर्स तुम्ही स्टडी केले पाहिजेत. तेव्हा हा जो आता क्रशिंग व्हॅल्यू टेस्ट आहे याच्यावरती आजपर्यंत कोणकोणते क्वेश्चन विचारले गेलेले आहेत, ते कसे विचारलेले आहेत, म्हणजे याच्यावरून तुम्हाला काय समजतं की तुम्ही स्टडी कोणत्या वेनं केला पाहिजे. ओके, स्टडी करण्याची तुमची मेथड कोणती असली पाहिजे हे तुम्हाला त्यातून समजून येतं. ओके, हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. सो द क्रशिंग व्हॅल्यू कशासाठी केली जाते क्रशिंग टेस्ट, तर स्ट्रेंथ जी काय आहे कोर्स ऍग्रिगेटची ती फाइंड आउट करण्यासाठी आपण क्रशिंग टेस्ट करतो. ओके, दिस इज द एम ऑफ द this practical crushing value aggregate. Then some introduction is given. So this is the apparatus to be used to find out the crushing value of the aggregate. Crushing value find out करण्यासाठी असं instrument असते बघा, crushing aggregate crushing load. Source IS 2386 part 4 1963. IS कोड पण विचारला जाऊ शकतो. IS कोड पण लक्षात ठेवायचा आहे. कोणता IS कोड आहे तो आपण crushing value फाइंड आउट करण्यासाठी यूज करतो. सो क्रशिंग व्हॅल्यू ऍग्रिगेटची फाइंड आउट करत असताना जर आपल्याला सपोज तुम्ही असं म्हणत असाल की मला ज्या स्टोन मधून ते ऍग्रिगेट तयार केलेले आहेत, बरोबर, ऍग्रिगेट आपण कशामधून तयार करतो, स्टोनचं क्रश करून. क्रशरवरती खडे क्रशर बैल असतील, त्या क्रशरवरती काय करतो, मोठे जे स्टोन्स असतात त्याच्यावरतून आपण काय करतो, ऍग्रिगेट्स तयार करतो. तुम्ही असं म्हणताल की मला ऍग्रिगेटची स्ट्रेंथ माहित आहे, कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ किती आहे. ओके, ऍग्रिगेटची जर मला स्ट्रेंथ माहिती असेल तर मग सॉरी स्टोनची, म्हणजे ज्या स्टोन पासून ऍग्रिगेट बनवलेत त्या स्टोनची जर मला स्ट्रेंथ माहित असेल तर ऍग्रिगेटची स्ट्रेंथ काढण्याची काय गरज. ओके,
बट या स्टोनची जी काही स्ट्रेंथ असते तेवढीच स्ट्रेंथ ऍग्रिगेटची असते असं नाही, मग ती वेगळी असते. ती किती किती डिफरंट असतो किंवा काय वेगळे असते ते फाइंड करण्यासाठी आपल्याला मग ऍग्रिगेट गेटवरती सेपरेट आपल्याला टेस्ट परफॉर्म करावं लागते, जेणेकरून आपल्याला त्याची स्ट्रेंथ फाइंड आउट होईल. जी स्टोनची स्ट्रेंथ असते तीच ऍग्रिगेटची स्ट्रेंथ नसते का, कारण त्याचं आपण क्रशिंग केलेलं असतं क्रशरवरती, त्यामुळे तीच स्ट्रेंथ ऍग्रिगेट अचीव्ह करू शकत नाही. ओके, त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, टेस्ट परफॉर्म करावे लागते. and that test is known as crushing test. This is the apparatus used in the crushing test. आणि ज्यावेळेस आपण क्रशिंग टेस्ट करतो त्यावेळेस त्याचे काय व्हॅल्यूज आहेत, क्रशिंग व्हॅल्यू जे आफ्टर टेस्ट येणार आहेत, ह्या मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपण टेस्ट परफॉर्म करणार आहोत, आता टेस्ट परफॉर्म कशी करायची ते आपण आता बघणार आहोत. ती टेस्ट परफॉर्म केल्यानंतर जे काय स्टँडर्ड लिमिट्स आहेत, म्हणजे जर तुम्ही आता वॉटर WBM रोड बनवत असताल, बिटुमिनियस रोड बनवत असताल, कॉन्क्रीट मिक्स जिथे आपण यूज करणार आहोत, मग अशा ठिकाणी ऍग्रिगेटची क्रशिंग स्ट्रेंथ किती पाहिजे. ओके, प्रत्येकाचे लिमिट्स दिलेले आहेत. मग ते लिमिट्स इथं दिलेले आहेत बघा. फ्लेक्झिबल पेमेंटसाठी जर सोलिंग करत असेल आपण बॉटमला, तर क्रशिंग व्हॅल्यू लिमिट किती आहे, 50. ओके, क्रशिंग व्हॅल्यूचं लिमिट किती आहे, 50. WBM रोड असेल 40, बिटुमिनस मॅकडम असेल 40, बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग टू द थीन प्रेमिक्स कार्पेट असेल 30, डेन्स मिक्स कार्पेट असेल 30, रिजिड पेमेंट असेल, अदर दॅन द विअरिंग कोर्स. विअरिंग कोर्स म्हणजे काय, जो सरफेस वरती आपण टाकतो विअरिंग कोर्स, तो विअरिंग कोर्स. विअरिंग कोर्स सोडून जे काही कोर्स आहे त्यासाठी 45 रिजिड पेमेंटसाठी, जो विअरिंग कोर्स आहे त्यासाठी 30. लक्षात ठेवायचे सगळे. भरपूर वेळा हे MCQ ला, गेटला, MPSC ला विचारला गेलेला क्वेश्चन, भरपूर वेळा विचारला. ओके, त्यामुळे ह्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवायच्या सगळ्यांनी. क्रशिंग व्हॅल्यू टेस्टच्या व्हॅल्यूज फ्लेक्झिबल पेमेंटसाठी आणि रिजिड पेमेंटसाठी, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट. मी प्रत्येक वेळेस सांगतो, जे मोस्ट मी सांगेल की इम्पॉर्टंट आहे तर तुम्ही नीट लक्ष किंवा स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा किंवा लिहून घ्यायचा. ओके, जे इम्पॉर्टंट आहे ते मी सांगतो ते स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा किंवा लिहून घ्यायचा आहे, कारण की ह्या पॉइंट्स आहेत ते MCQ ओरिएंटेड खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, कारण मी दिलेले आहे MPSC भरपूर वेळा, त्यामुळे माहिती मला कोणते क्वेश्चन्स कसे विचारले जातात, भरपूर स्टडी आहे त्याचा. ठीक आहे, त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या नाहीतर लिहून घ्या. ऍग्रिगेट क्रशिंग व्हॅल्यूज फ्लेक्झिबल पेमेंट साठी किती असतात आणि रिजिड पेमेंट साठी किती असतात. ओके, नाव विल सी हाऊ टू परफॉर्म द प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकल कसं परफॉर्म केलं जातं ते बघू आपण. Procedure is given here. Rather than procedure, I will explain the procedure while performing the practical. Okay, प्रॅक्टिकल परफॉर्म करत असतानाच मी प्रोसिजर आहे ते एक्सप्लेन करतो. सेपरेट जर फक्त तुम्हाला प्रोसिजर एक्सप्लेन करत गेलो तर ते तुम्हाला नीट समजणार नाही. आपण काय करू, प्रॅक्टिकल कसं परफॉर्म केलं जातं त्याच्यावर त्याचे स्क्रीनशॉट आहे, ते प्रॅक्टिकल परफॉर्म करत असताना जी काही प्रोसिजर फॉलो केली आहे त्याचे स्क्रीनशॉट इथं टाकलेले आहेत. ते प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्स करून दाखवतो मी. ते परफॉर्म करत असताना त्याची मी काय करतो, प्रोसिजर आहे ते तुम्हाला दाखवतो कशी आहे. ओके, आपण बघू प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्स. नीट लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. प्रॅक्टिकल परफॉर्म कसं केलं जातं बघा. ऑब्जेक्टिव्ह काय बघा, to assess the strength of the coarse aggregate used in the pavement component under the gradually applied load and to determine the aggregate crushing value of the given sample of aggregate. इथं आपण काय फाइंड आउट करतोय, क्रशिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करतोय कोर्स ऍग्रिगेटची. नाही तर लोड जो आपण अप्लाय करतोय ते पण विचारलं जाऊ शकतो. लोड आपण कसा अप्लाय करतोय, तर ग्रॅज्युअली. लोड इज अप्लाइड ग्रॅज्युअली. ओके, देन डिस्क्रिप्शन इज गिवन. ऍग्रिगेट क्रशिंग व्हॅल्यू म्हणजे काय, the aggregate crushing value is the ability of the aggregate to resist the crushing under the gradually applied compressive load. ज्यावेळेस ग्रॅज्युअली कॉम्प्रेसिव्ह लोड ऍग्रिगेट वरती येतो
तर तो रेजिस्ट करण्यासाठी जी काय स्ट्रेंथ आहे त्याला काय म्हणतो आपण, क्रशिंग व्हॅल्यू. ओके, सो व्हॉट इज क्रशिंग व्हॅल्यू? द ऍग्रीगेट क्रशिंग व्हॅल्यू इज द ability of aggregate to resist the crushing under the gradually applied compressive load. ग्रॅज्युअली जो आपण कॉम्प्रेसिव्ह लोड अप्लाय करणार आहोत त्या लोडसाठी ऍग्रीगेट किती आपलं रेजिस्ट करतं ते आपण फाइंड आउट करतो क्रशिंग व्हॅल्यू. इम्पॅक्ट व्हॅल्यू म्हणजे काय? इट इज द रेजिस्टन्स ऑफ अन ऍग्रीगेट टू सडन ऑर द इम्पॅक्ट लोड. दोन्हीत फरक काय बघा. वरती आपण काय करत होतो, ग्रॅज्युअली लोड अप्लाय करत होतो. इम्पॅक्ट व्हॅल्यू मध्ये काय करतो आपण, सडन लोड आहे तो अप्लाय करतो. ओके, इम्पॅक्ट व्हॅल्यू मध्ये काय करतो आपण, सडन लोड आहे तो अप्लाय करतो. सडन लोड अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला काय भेटतं त्या ऍग्रीगेटचा टफनेस किती आहे. इम्पॅक्ट व्हॅल्यू मध्ये आपल्याला काय भेटतं ऍग्रीगेटचा टफनेस किती आहे. Then aggregate the crushing value. Next is the aggregate crushing value is the resistance of an aggregate to gradually or continuously applied load. Okay. काय सांगते बघा, aggregate crushing value, the resistance of an aggregate to the gradual or continuously applied load. Aggregate crushing value म्हणजे काय, तेच रिपीट दिलेलं आहे वरचं तेच. हे रेजिस्टन्स कशासाठी कशाला करतो, तर जे काय आपण ग्रॅज्युअली लोड अप्लाय करतो आहे. Whenever we are applying the gradual load, continuously load, that resistance to that load is called as crushing value. Okay, now we will see the practical. We are going to practice the instrument required for the practical are given here. This is the crushing machine. Okay, this is crushing machine, and the on table there is the weighing gauge, trowel, tamping rod, and the weighing balance. Okay, हे काय आहेत आपल्याला लागणारे इन्स्ट्रुमेंट आहेत. काय काय इन्स्ट्रुमेंट लागणार आहेत बघा. क्रशिंग मशीन लागणार आहे आपल्याला. नंतर टेबलवरती ठेवलेलं बघा काय काय, ट्रॉवेल आहे, टॅम्पिंग रॉड आहे आपल्याला टॅम्प करण्यासाठी सिलेंडर मध्ये. नंतर वेइंग गेज आहे, म्हणजे वेइंग बॅलन्स आपल्याला मोजण्यासाठी. ओके, हे आपल्याला काय आहेत तर लागणारे आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. सो विल स्टार्ट द टेस्ट. See carefully. Step 1. Step 1 काय बघा, the coarse aggregate in the pan and measure the 3500 gram using the weighing balance. आपण काय करतोय बघा, 3500 ग्रॅम म्हणजे जवळपास 3.5 किलो आपण काय करतो मटेरियल टेस्टिंग साठी घेतो. ऍग्रीगेटचं चालू आहे आपलं, ऍग्रीगेटच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करतो आपण कोर्स ऍग्रीगेटच्या. ओके, फर्स्ट स्टेप काय बघा, आपल्याला काय करायचं आहे, 3.5 म्हणजे 3500 ग्रॅम aggregate we have to take. Okay, now first step जिथे arrow दाखवते तिथे क्लिक करायचं. ऑन म्हणजे आपल्याला काय करावं लागणार, पहिल्यांदा वेइंग गेज आहे ते ऑन करावं लागणार. I will click here. Okay, now we have on the weighing gauge. Now place the pan on that. Then tear कशासाठी करतो आपण, ज्यावेळेस आपण कोणती त्याच्यावर म्हणजे वजन काट्यावरती कोणतीही वस्तू ठेवली त्याचं आपल्याला काय दाखवलं थोडंफार जे काय वजन आहे. तिथून जर पुढे आपल्याला मोजायचं असेल तर त्यावेळेस आपण काय करतो, तुम्ही ज्यावेळेस माल खरेदी करण्यासाठी दुकानात वगैरे जाता त्यावेळेस बघितलं असेल वरती वजन काट्यावरती एक पॅन ठेवलेला असतं. ओके, त्याचं काहीतरी वजन असतं. मग ते ठेवल्यानंतर 0 आणण्यासाठी ते काय केलं जातं, टियर हे बटन दाबलं जातं. टियर दाबल्यानंतर काय झालं बघा, 0 आलं. म्हणजे कोणती त्याच्यावर वेट ठेवल्यानंतर आपल्याला जर 0 पाहिजे असेल तर आपण काय करतो, टियर म्हणजे टियर हे बटन प्रेस केलं की आपल्याला तिथं 0 दाखवते. नंतर बघा ऍरो जिथं आहे तिथं क्लिक करायचं. आपण काय केलंय, खडी घेतलेली आहे. देन टेक द ऍग्रीगेट, मेजर द वेट ऑफ द ऍग्रीगेट, इट इज 3500 ग्रॅम. आपण काय केलंय, 3.5 kg ऍग्रीगेट आहे ते आपल्या टेस्ट साठी आपण घेतलेले आहे. वी हॅव कलेक्टेड द 3500 grams of coarse aggregate for finding out the crushing value of the aggregate. Okay, क्रशिंग व्हॅल्यू ऍग्रीगेट टेस्ट करण्यासाठी आपण काय केलंय, 3500 ग्रॅम आहे तो ऍग्रीगेट सॅम्पल आपण कलेक्ट केलेला आहे. देन नेक्स्ट स्टेप वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सेकंड स्टेप. त्यामध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे बघा, जे आपण सीव यूज करणार आहोत. भरपूर वेळा विचारलेला क्वेश्चन आहे हा, क्रशिंग व्हॅल्यू टेस्ट साठी आपण कोणती सीव यूज करतो.
ओके, म्हणजे कोणत्या सिव मधून पासिंग झालेलं ऍग्रिगेट आणि कोणत्या सिव मध्ये रिटेन झालेलं ऍग्रिगेट. ओके, पासिंग अँड रिटेनिंग मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्ड्स. द ऍग्रिगेट पासिंग थ्रू 12.5 mm सिव. इथं बघा, इथं सिव दिलेले आहेत, खाली पॅन आहे, 10 mm सिव आहे, 12.5 mm सिव आहे. The aggregate which passes through 12.5 mm sieve and retain on 10 mm sieve. The aggregate which passes through 12.5 mm sieve and retain on 10 mm sieve, that aggregate we are going to take for our crushing value test. टेस्टसाठी कोणतं ऍग्रिगेट घेणार आहोत आपण? जे ऍग्रिगेट 12.5 mm sieve मधून पास होतं आणि 10 mm sieve वरती रिटेन होतं, असं ऍग्रिगेट आपण काय करतोय, टेस्ट साठी घेतोय. मग आता इथं बघा स्टेप वाईज सांगितलंय, खाली पॅन ठेवा, त्याच्यावरती 10 mm साठी मी क्लिक करतो, जिथं आरो आहे तिथं क्लिक करतो. ओके, म्हणजे इथं काय केलं त्यांनी, 10 mm सिव येते, त्याच्यावरती 12.5 mm असं आपण सिरियली प्लेस करायचे आहेत. नंतर आपले जे काय ऍग्रिगेट आहे ते त्यामध्ये टाकायचं आहे. नंतर वरून काय करायचं, पॅन तो सिव आहे ते पॅक करायचे. ओके, दिस इज सेकंड स्टेप. बघा सिरियल लक्षात ठेवा, पहिला पॅन ठेवला आपण, नंतर 10 mm ची सिव ठेवली, त्याच्यावर 12.5 mm, त्याच्यावरती ऍग्रिगेट घेतली आपण 12.5 mm सिव वरती, आणि नंतर ते काय आहे ते आपण वरून पॅक केलं. नंतर बघा, टेक दिस टू द सिव शेकर. हे मशीन काय आहे, सिव शेकर, म्हणजे शेकिंग साठी जे आपण हाताने सिव शेक करतो त्याच्याऐवजी काय आहे, हा सिव शेकर आहे. त्याच्यावरती बघा हे प्लेस केलं, नंतर काय आहे, मी हा स्क्रू जो आहे तो फिक्स केला, दोन्ही स्क्रू आहे ते मी काय केलं, फिक्स केलं, म्हणजे जेणेकरून काय ते जे काय सीव आपण ठेवलेले आहेत, ओके, तर डॅमेज होणे किंवा बाहेर पडू नये त्यासाठी आपण ते पॅक केले वरून. मग नंतर काय केलं, मी ऑन बटन दाबतोय, बघा सीव शेक झालेलं दाखवतं आपल्याला, शेकिंग. ओके, शेकिंग दाखवलं आपल्याला, आपण काय केलं, सीव आहे ती शेक केले. नंतर नेक्स्ट स्टेप काय आहे बघा, स्क्रू आहे ते काढायचे आणि जे काय पॅन काढायचा, नंतर 12.5 mm ची सीव बाजूला साईडला घ्यायची, 10 mm ची सीव बाजूला घ्यायची, आणि ऍग्रिगेट आपण कोणती घेतोय बघायचं, कोणती सीव आहे, फक्त इथं आता 10 mm, म्हणजेच काय केले आपण 12.5 mm मध्ये ऍग्रिगेट टाकले होते, बरोबर आहे का. द ऍग्रिगेट विच पासेस थ्रू 12.5 mm सीव आणि रिटेन ऑन द 10 mm सीव. आपण 12.5 वर किती आहेत ते पण नाही बघितलं, पॅन मध्ये खाली शिल्लक किती राहिले ते पण नाही बघितलं. आपण कोणत्या ऍग्रिगेट टेस्ट साठी घेतलेले आहेत, जे 10 mm सीव वरती आहेत रिटेन झालेले, ते ऍग्रिगेट आपण टेस्ट साठी घेतलेले आहेत. ओके, द ऍग्रिगेट which passes through 12.5 mm sieve and retain on the 10 mm sieve, that aggregate or that sample is taken for the test. लक्षात ठेवायचं आहे, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हेच विचारलं जातं प्रॅक्टिकली, जर तुम्हाला प्रॅक्टिकल माहिती असेल किंवा हे परफॉर्म कसं केलं जातं तर तुम्हाला भरपूर क्वेश्चन इझिली सॉल्व्ह होतात. प्रॅक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भरपूर विचारले जातात एक्झाममध्ये. ओके, सो तुम्हाला प्रॅक्टिकल नॉलेज त्यासाठी महत्वाचं आहे, पाहिजे तुम्हाला. Okay, we will move forward. Next step number 5. Then on the way engage. Here 0 करायचं आहे. Here कशासाठी करतो आपण, 0 करण्यासाठी. मग आपण काय केलंय, सिलेंडर घेतलंय, सिलेंडर प्लेस केलं, त्याच्यावरती सिलेंडरचं एम्प्टी वेट किती आहे ते कॅल्क्युलेट केलं. ओके, सिलेंडरचं एम्प्टी वेट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर इथं बघा क्वेश्चन काय आहे आपल्याला, aggregate used here is retained on the sieve. व्हर्च्युअल प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस असे मध्ये क्वेश्चन पण विचारले जातात, का तर आपल्याला म्हणजे प्रॅक्टिकल समजलं आहे का नाही ते बघण्यासाठी. ऍग्रिगेट कोणते घेतो इथं आपण, द ऍग्रिगेट युज्ड हेअर रिटेन्ड ऑन द सीव, कोणत्या सीव वरती रिटेन झालेले घेतो, तिथे दिलेत बघा ऑप्शन त्यांनी, 12.5, 10 mm, पॅन and 1.7. Okay, answer is given by someone 10 mm. Very good. You will click here on the answer. When we click on 10 mm and press OK, yes, their message is you are right. म्हणजे आपला आन्सर आहे ते बरोबर आहे.
कोणता आपण ऍग्रीगेट घेतो जे 10 MMC वरती रिटेन झालेला आहे ते ऍग्रीगेट आपण टेस्ट साठी घेतो. ओके, 10 mm इज राईट आन्सर. गुड. देन द नेक्स्ट स्टेप इज, नीट लक्ष द्यायचं. नेक्स्ट स्टेप काय बघा, आपण ट्रॉवल घेतोय, त्यानं काय करतोय, ऍग्रीगेट जे आहेत तिथे मी क्लिक करतो. आपण ऍग्रीगेट आहे ते सिलेंडर मध्ये प्लेस करतोय. ओके, आणि ऍग्रीगेट ज्यावेळेस आपण सिलिंग मध्ये प्लेस करतो त्यावेळेस इथे दिले बघा त्यांनी नोट. Each layer is subjected to the 25 strokes using the tamping rod. आपण काय करतोय, प्रत्येक स्ट्रोक, प्रत्येक जो लेयर आहे तो 25 स्ट्रोक्स न आपण काय करतो, टॅम्प करतो. ओके, आपण जे सिलेंडर आहे ते 3 लेयर मध्ये भरतो आणि प्रत्येक लेयर आहे तो 25 स्ट्रोक्स देतो प्रत्येक लेयर मध्ये टॅम्पिंग करून. ओके, हे लक्षात ठेवायचं आहे. इथं बघा मी टॅम्पिंग करतोय. फर्स्ट लेयर झाला, नंतर मी काय केलं, सेकंड लेयर घेतला, नंतर काय केलं, सेकंड लेयर टाकल्यानंतर टॅम्पिंग केलं. प्रत्येक लेयर नंतर आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे, टॅम्पिंग करणं गरजेचं आहे. आणि ते टॅम्पिंग किती करतो आपण, 25 टाइम्स. ओके, 25 ब्लोज देतो आपण, हे लक्षात ठेवायचं, विचारलं जाऊ शकतो. 3 लेयर मध्ये आणि प्रत्येक लेयरच्या वेळेस 25 ब्लोज. We'll place in 3 layer and for each layer we'll tamp for the 25 times blows. टॅम्पिंग केल्यानंतर आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे बघा, जो काय वरचा टॉप लेयर आहे तो इव्हन नसतो. बरोबर, आपण टॅम्पिंग केल्यामुळे काय असतो, वरचा जो काय टॉप लेयर आहे, वरती जी काय लेयर आहे तो इव्हन राहत नाही. आपण टॅम्पिंग केल्यामुळे तो अंडुलेटेड होतो. ओके, वर खाली होतो. मग तो आपल्याला प्लेन करणं गरजेचं आहे, कारण की टेस्ट आपल्याला परफॉर्म करण्यासाठी सरफेस कायम कसा पाहिजे, प्लेन पाहिजे, कोणती टेस्ट परफॉर्म करत असताना. ओके, मग तो प्लेन घेण्यासाठी मग काय केलं आपण, रॉड नाही ते आपण वरती बघा वरचा लेयर आहे तो प्लेन केला. इथं का क्वेश्चन काय आलेला आहे बघा, द टॅम्पिंग इज डन टू ऑब्टेन द बेटर कॉम्पॅक्शन बिटवीन द ऍग्रीगेट, से ट्रू ऑर फॉल्स. ट्रू ऑर फॉल्स विचारलेला आहे आपल्याला. टॅम्पिंग इज डन टू ऑब्टेन द बेटर कॉम्पॅक्शन बिटवीन द ऍग्रीगेट. कॉम्पॅक्शन बेटर होण्यासाठी टॅम्पिंग करतो का? द आन्सर इज गिवन बाय समवन. True, true. Yes, very good. We will see whether our answer is right or wrong. Then we click on true and okay, you are right. Yes, our answer is right. टॅम्पिंग आपण कसं, म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह पण आपल्याला माहित पाहिजे की आपण कोणती टेस्ट किंवा कोणतं काही करत असताना त्याचं आउटकम काय आहे. जर आपण आउटकम बेस्ड स्टडी असेल आपला तर आपल्याला खूप इझी जातं अंडरस्टँड करायला. आता टॅम्पिंग करतो. True, also to reduce the voids. Very good. Also to reduce the voids we will go for the tamping. बरोबर आहे. जर आपल्याला voids reduce करायचे असतील as well as जर कॉम्पॅक्ट आपल्याला डेन्स करायचं असेल तर आपण काय करतो, टॅम्पिंग करतो. ओके, व्हेरी गुड. टू रिड्यूस द voids also. Then now we'll move forward for the next step. आपण काय केलं बघा, जे काय आपलं सॅम्पल आलेलं आहे ते आपण काय केलं, सिलेंडर मध्ये घेतलं. ते सिलेंडर मध्ये घेतल्यानंतर आपण 3 लेयर मध्ये, नीट लक्षात ठेवायचं, आपण इथं प्लेस करतो 3 लेयर मध्ये आणि प्रत्येक लेयर मध्ये टॅम्पिंग 25 ब्लोज देतो. ओके, नाव ऑन द वेइंग गेज here the value to 0. The weight of the cylinder with the aggregate. लास्ट स्टेपला आपण काय बघितलं, आपण काय केलं होतं, एम्प्टी सिलेंडरचं वेट घेतलं होतं. बरोबर आहे. आपण W1 काय घेतलं होतं, सिलेंडर एम्प्टी असताना त्याचं वेट किती आहे ते घेतलं, ते W1. आता W2 घेतो आपण. W2 म्हणजे काय, सिलेंडर ज्यावेळेस आपण 3 लेयर मध्ये कॉम्पॅक्ट करून ऍग्रीगेट त्यामध्ये प्लेस करतो, ते प्लेस केल्यानंतर त्याचं वेट किती येतं. ओके, ते आपण बघू किती येतंय. ठेवलं 3434 ग्रॅम. ओके, एमटी असताना काहीतरी वेट आलं त्याचं. आणि W2 म्हणजे काय, ज्यावेळेस आपण त्यामध्ये ऍग्रीगेट फिल करतोय, ऍग्रीगेट फिल केल्यानंतरचं वेट. ओके, W1 भेटला आपल्याला, W2 भेटला आपल्याला. आता बघा, ते सिलेंडर आहे ते व्यवस्थित
प्लेस करायचं आहे मशीन मध्ये. ते मशीन मध्ये कसं प्लेस केलं जातं बघा, इथं ही मशीन आहे आपली. ओके, क्रशिंग व्हॅल्यू टेस्ट करण्यासाठी जी क्रशिंग टेस्ट करण्यासाठी जी मशीन आहे त्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, आता हे सिलेंडर आहे ते प्लेस करायचं. हे बघा प्लेस केलं व्यवस्थित तिथं, आणि हे अशा प्रकारे ऍडजस्ट करायचं. इथं नोट दिलेली आहे बघा, adjust the machine to the touch the cylinder and plunger in the proper position. ओके ओके, आपण काय करायचं इथं काय सांगितलं बघा त्यांनी आता, adjust the cylinder to touch the म्हणजे काय सिलेंडर आपण ठेवलेलं आहे त्याला व्यवस्थित काय वेइंग गेज आहे ते आपल्याला टच झालं पाहिजे. टच झाल्यानंतरच आपण त्याचं लोडिंग आहे ते चालू केलं. आता तुम्ही जर कॉन्क्रीटची ज्यावेळेस आपण ब्लॉकची टेस्ट घेतो सीटीएम वरती, कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन वरती, ब्लॉक आपण काय करतो 15 mm चे ब्लॉक कॉन्क्रीटचे कास्ट करतो, आणि ते कास्ट केल्यानंतर आपण काय करतो सीटीएम मध्ये ठेवतो. मग ते ब्लॉक ज्यावेळेस आपण सीटीएम मध्ये ठेवतो त्यावेळेस डायरेक्ट ज्यावेळेस आपण लोडिंग चालू करतो, हायड्रोलिक लोडिंग असते तिथं, ते लोडिंग हायड्रोलिक स्टार्ट करायच्या आधी आपण काय करतो, जो काही तो लोडिंगचा पॅनल आहे तो आपण आधी ब्लॉक काय आहे ते टच करतो. टच झाला पाहिजे का, तर ज्यावेळेस टच होईल त्यावेळेसच त्याचं काय होतं, ग्रॅज्युअल लोडिंग आहे ते अप्लाय होतं. जर आपण वरती असताना जर डायरेक्ट लोडिंग चालू केलं तर काय होतं, त्याच्यावरती इम्पॅक्ट येतो. ओके, म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, आता इथं बघा मी टच करतोय, टच केल्यानंतरच लोडिंग चालू करावं. इथं मी क्लिक करतोय, इथं बघा वरच्या हँडलनं मी काय करतो, इथं टच झालं बघा, खाली गॅप होता आधी, इथं टच झालं. टच झाल्यानंतर मग मी काय करणार आहे, लोडिंग चालू करणार आहे. ते टच व्हायचे आहे, जर ते सिलेंडरला जर टच नसेल वरचा लोडिंग फ्रेम तर काय होतं, एकदम अचानक इम्पॅक्ट लोडिंग येतो. जर टच असेल तरच आपण ग्रॅज्युअल लोडिंग देऊ शकतो. आणि क्रशिंग व्हॅल्यू मध्ये आपण फर्स्ट क्लास बघितलं, आपण काय करतोय, ग्रॅज्युअल लोड आहे तो अप्लाय करतो. एम मध्येच बघितलं होतं आपण. इथं नोट काय दिलेलं बघा त्यांनी, मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे ते, 40 tons of the load is applied to the plunger at a uniform rate of 4 tons per minute. इथं आपण प्लंजर म्हणजे काय केलं, आपण पहिल्यांदा सिलेंडर घेतलं, ते ठेवलं, त्याच्यावरती जे ठेवलं होतं त्याला म्हणायचं प्लंजर. ओके, त्या प्लंजर जे ठेवलेला आहे त्याच्यावरती आपण काय करतो, आता वरून लोड आहे तो अप्लाय करतोय. हा लोड आपण किती अप्लाय करतोय, तर इट इज 40 टन्स. आपण ऍग्रीगेट वरती किती लोड अप्लाय करणार आहोत, 40 टन्स. आणि तो कसा अप्लाय करणार आहोत, युनिफॉर्मली लोडिंग. आणि ते लोडिंग युनिफॉर्मली कसं असणार आहे, 4 टन्स पर मिनिट. लोडिंग आपण कसं अप्लाय करत आहोत बघा, नीट लक्ष द्या. वी आर अप्लाइंग द युनिफॉर्म रेट ऑफ लोड ऑफ द 4 टन्स पर मिनिट अप टू द 40 टन्स. 40 टन आपण लोड अप्लाय करणार आहोत, पण तो कसा रेट अप्लाय करणार आहोत, 4 टन्स पर मिनिट. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, एमसीक्यू ला विचारलं जाऊ शकतं. 40 टन आपण टोटल लोड अप्लाय करणार आहोत, आणि त्याचा लोडिंग रेट कसा असणार आहे, 4 टन्स पर मिनिट. ओके ओके, नाउ विल स्टार्ट द लोडिंग. Hydraulic loading is started, then press on button, green one. Okay, you will see the loading. The gradual loading वरती बघा हे मार्क दिलेले आहे त्यांनी, 40 टन आपण काय केलेलं आहे, लोड आहे तो अप्लाय केला. नाउ विल स्टॉप, रेड बटन. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, release the hydraulic load, release the contact between the cylinder and machine. रिलीज केला, इथं बघा वरती आली मशीन, लोडिंग फ्रेम आहे ती वरती आली. आता आपण काय करणार आहोत, सिलेंडर आहे तो बाहेर काढणार आहोत मशीन मधून. ओके, सिलेंडर आपण बाहेर काढला मशीन मधून, लोड दिला, ग्रॅज्युअली लोड दिल्यानंतर आपण काय केलं, किती लोड दिला, 40 टन. 40 टन एवढा लोड दिला, कसा दिला, युनिफॉर्म रेटनं 4 टन्स पर मिनिट. या युनिफॉर्म रेटनं आपण काय केलं, लोडिंग दिलं. ओके, ते लोडिंग दिल्यानंतर आपण काय केलं, त्याची काय सिलेंडर विथ द प्लंजर वरती ठेवलेला आहे तो प्लंजर. प्लंजर आपण काय केलं, सिलेंडर विथ प्लंजर. प्लंजर का ठेवला जातो, प्लंजर का ठेवला बघा, कारण की जी काय लोडिंग फ्रेमचं वरती जो प्लेट आहे, तर नीट लक्ष द्या, लोडिंगची मशीनची जी काय वरची प्लेट आहे, कर्सर जिथं आहे माझा, त्याचा काय आहे, डायमीटर हा सिलेंडर पेक्षा जास्त आहे. डायमीटर त्याचा सिलेंडर पेक्षा जास्त आहे,
मग तो जो काय लोड देईल तो पूर्ण लोड सिलेंडर वरतीच जाईल. ओके, ऍग्रिगेट वरती लोडच जाणार नाही. मग ऍग्रिगेट वरती लोड जाण्यासाठी आपण काय केलंय, सिलेंडरच्या बरोबर आतमध्ये प्लंजर ठेवला. ओके, आणि त्या प्लंजर वरती आपण काय केलं, लोड दिला. म्हणजे जेणेकरून लोड हा सिलेंडर वरती न जाता टोटल लोड आहे तो ऍग्रिगेट वरती जाईल. ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. remove the plunger from the cylinder. Okay, now we'll remove the plunger. Now we'll take the सिलेंडर म्हणजे जे ऍग्रिगेट जे आहे आपण सिलेंडर मध्ये आता क्रश जे केलेलं आहे, द ऍग्रिगेट सॅम्पल ऑन विच वी आर नाव प्लेस्ड द लोड, दॅट ऍग्रिगेट इज टेकन इन टू द सीव ऑफ 2.36 mm. ओके, आपण सीव नंतर कोणती घेतोय बघा, 2.36 mm ची सीव घेतली, फॅन वरती ठेवली. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, मग आपण काय बघितलं, ऍग्रिगेट जे आपण लोडिंग टेस्टिंग साठी घेतोय ते कोणतं ऍग्रिगेट घेतलं, 12.5 mm सीव मधून पास होणार आणि 10 mm सीव वरती रिटेन होणार. द ऍग्रिगेट विच पासेस टू 12.5 mm सीव अँड रिटेन ऑन 10 mm सीव, that sample is taken for the test. Now the test is performed on that aggregate and the result sample म्हणजे काय, when we are going to give the crushing test, crushing load on the aggregate, then after that we are taking that aggregate to the 2.36 mm sieve. क्रशिंग केल्यानंतर जे काय सीव आपण वापरतो ती सीव कोणती असते तर 2.36 mm सीव. मग ती सीव कशासाठी घेतो आपण, तर त्याचं एम काय मी सांगतो बघा. ज्यावेळेस आपण ऍग्रिगेट क्रश करणार आहोत, मग त्यातले जे काही वीक ऍग्रिगेट असतील ते भरपूर लोड दिल्यामुळे काय होतील, त्याचं बारीक म्हणजे आपण कसं म्हणतो पावडर्ड फॉर्म मध्ये किंवा बारीक क्रश होतील. मग हे जर ऍग्रिगेट 2.36 mm पेक्षा जर लहान क्रश होत असेल, मग ते ऍग्रिगेट आहेत ते आपण काय म्हणतो फेल झालेले आहेत. नीट लक्ष द्या, 2.36 mm ची सीव आपण काय घेतो, कारण की ज्यावेळेस आपण क्रशिंग लोड देणार आहोत ऍग्रिगेट वरती, त्यावेळेस जे ऍग्रिगेट वीक असतील, मग अशा वेळेस काय होतं, जे वीक ऍग्रिगेट आहेत त्याच्यावरती ज्यावेळेस आपण क्रशिंग लोड देतो अप टू द 40 टन. ओके, मग तो लोड मुळे जे काय वीक ऍग्रिगेट असतील ते काय होतात, क्रश होतात. क्रश होतात म्हणजेच काय होतं, त्याचं बारीक पावडर्ड फॉर्म होतो किंवा लहान लहान तुकडे होतात. मग ते जर 2.36 mm पेक्षा जर कमी असतील म्हणजे त्याची साईज, तर आपण काय म्हणतो ते ऍग्रिगेट आहे ते फेल झालेलं आहे. म्हणून आपण काय करतो, 2.36 mm ची सीव घेतो, त्यामध्ये क्रश केलेलं ऍग्रिगेट सगळं ओततो, नंतर ते सीव शेक करतो, मग त्याच्यामधून खाली किती पॅन मध्ये पडणार ऍग्रिगेट आहे ते आपण फाइंड आउट करतो. इथं एम लक्षात घ्या. ओके, इथे दाखवतो मी आता तुम्हाला बघा, स्टेप वाईज नीट लक्ष द्या. क्रश केलेल्या ऍग्रिगेट सिलेंडर मध्ये आहे, ते मी आता प्लेस करतोय 2.36 mm सीव मध्ये. वरून त्याला काय करतोय, क्लोज करतोय. ते शिव शेकर मध्ये ठेवलं, शिव शेकर आहे तो पूर्ण काय केला मी, पॅक केला. नंतर ऑन बटन प्रेस करतो बघा, शेक झाली सीव. ओके, शेक झाल्यानंतर पुढे घेतलं मी, स्क्रू आहे ते अनटाईट केले, बाजूला घेतल्या सीव 2.36 mm आणि पॅन. आता बघा इथे काय केलंय, पॅन मध्ये जे काय रिटेन झालेलं आहे ते आपल्याला मेजर करायला. पॅन मध्ये रिटर्न झालेलं आपण मेजर का करतोय, कारण की हे ऍग्रिगेट जे आहे ते क्रश झालेलं आहे, त्याची साईज 2.36 mm पेक्षा कमी झालेलं आहे. असे ऍग्रिगेट आपण काय म्हणतो फेल झालेले आहे. ते किती फेल झालेले आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं. मग ते आपण काय करतो, पॅन मधले ऍग्रिगेट आहे ते टेस्ट करतात. बघा मी ऑन करतो मशीन, क्लिअर करतो जेणेकरून 0 मार्क यावा, आणि पॅन मधला ऍग्रिगेट किती आहे ते आपण मेजर करू. म्हणजे 990 ग्रॅम म्हणजे टोटल जे काय आपण ऍग्रिगेट घेतलं होतं, ओके, त्यामधलं 990 ग्रॅम एवढे ऍग्रिगेट आहे ते फेल झालेलं आहे. ओके, क्रश झालेला आहे. दिस वेट इज टेकन ॲज W3. 3 वेट घेतले आपण. W1 कशाचं घेतलं, एम्प्टी सिलेंडरचं. W2 कशाचं घेतलं, सिलेंडर मध्ये ज्यावेळेस आपण 3 लेअर मध्ये कॉम्पॅक्ट करून ऍग्रिगेट प्लेस करतो, आणि विथ सिलेंडर ऍग्रिगेट हे वेट आहे ते आपण W2 घेतलं. आणि W3 कोणतं घेतलं बघा, ज्यावेळेस आपण क्रश केलं ऍग्रिगेट आणि ते क्रश केल्यानंतर 2.36 mm मधून पास होणार
आणि पॅन वरती रिटर्न होणारं मटेरियल किती आहे सॅम्पल मधील. ओके, द मटेरियल विच पासेस थ्रू 2.36 mm sieve and retained on the pan, that material is taken as W3. Okay, now see the formula for that to calculate the crushing value of the aggregate. Okay, can you anyone say the answer? Answer सांगू शकतो का कोण? W1 788, W2 3438, W3 990, and the formula to find out the crushing value is equal to W3 divided by W2 minus W1. Mute करा कोण माइक चालू कोणाच तरी. Please mute yourself. Swapnil. स्वप्नील. स्वप्नील माइक चालू आहे तुमचा, बंद करा. सर. Okay, can anyone say the answer? W3 divided by W2 minus W1. Someone has replied 37.35. Okay, we will check. 37.35 is answer right or wrong? 37.35. If I will place this answer, check. No, this is wrong. 37.35. We will see the result. 30.36. Okay, म्हणजे answer is right. Our answer is also right. त्यांनी काय केलं पुढं पुढच्या व्हॅल्यू आहेत त्या कन्वर्ट केलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांनी 30.36 घेतलेला आहे. 30.5 37.35 is also right answer. Okay, your answer is right. 37.35 or 37.36. This is our answer. Okay, this is our trial one. Okay, आपण काय केलं, फर्स्ट ट्रायल घेतलेली आहे. ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड ट्रायल. मग आपण काय करू, हेच सेकंड ट्रायल बघू. त्यामध्ये आपल्याला मग क्रशिंग ऍग्रीगेट ची व्हॅल्यू किती भेटते ते बघू. सेकंड ट्रायल मध्ये आपण काय केलं, सेम प्रोसिजर. सॅम्पल जे आहे ते प्लेस केलं सिलेंडर मध्ये. नाव क्वेश्चन काय आहे बघा, each layer is subjected to the dash strokes using the tamping rod. प्रत्येक लेयरला आपण किती स्ट्रोक्स देतो, 25 25. We have given 25 blows. Okay, blows or strokes. Okay, now we will see what is the answer. If I click here, option are given 14, 35, 25 and 50. If I will place 25, let us check your answer. Okay, you are right. Okay, we are right. Our answer is 25 is right. Now I will tamp the each layer with the 25 strokes. Okay, in, and I will place into the 3 layers. Here we have taken the sample into the 3 layers. Each layer is given by 25 strokes. Then we will plane the surface. वरचा जो surface आहे तो आपण plane करून घेतो रॉड न. इथे काय दिले बघा, cylinder is a place filled with the aggregate in dash layers. किती लेयर मध्ये आपण फिल करतो सिलेंडर. Okay, answer in the chat box is given as 3. Let us check. The options given are 4, 2, 3, 1. We will click on 3 and check. Okay, you are right. Yes, we are right. Our answer 3 is right. Good. Now we'll move forward. Take the weighing balance on tier. Tier करतो आपण 0 येण्यासाठी. Take the W2 weight of the cylinder plus sample. Okay, now the weight is 3343 grams. Then place the cylinder. Then put the plunger on the cylinder. Plunger आपण युनिफॉर्म लोडिंग ऍग्रीगेट वरती यावं
त्यासाठी आपण काय करतो, प्लंजर आहे तो प्लेस करतो. मग हे काय आहे, आपल्याला मशीन मध्ये प्लेस केलं. इथं काय नोट आले बघा, ऍडजस्ट द मशीन टू टच द सिलेंडर अँड प्लंजर इन द प्रॉपर पोझिशन. आपल्याला काय केलं पाहिजे, प्लंजर आणि सिलेंडरला, मशीन आहे ते म्हणजे काय लोडिंग फ्रेम आहे मशीनची, लोडिंग जो वरचा पॅनल आहे तो व्यवस्थित टच झाला पाहिजे. हे आपले केअर आहे ते आपण लक्षात घेतले पाहिजे, ठेवले पाहिजे ज्यावेळेस आपण लोडिंग देणार. मी काय करतो इथं बघा, व्यवस्थित कॉन्टॅक्ट किंवा टच मध्ये येण्यासाठी फिरवतो. तिथं बघा खाली खाली येत आहे, तिथं काय आहे तो प्लंजरला टच झाली मशीन. ओके, नाव काय क्वेश्चन आहे बघा, लोड अप्लाइड टू द प्लंजर at a uniform rate of 4 tons per minute is. आपण काय करतोय, युनिफॉर्म लोडिंग 4 टन्स पर मिनिट घेतोय आणि असं आपण लोड किती अप्लाय करतोय हे त्यांनी विचारलं आपलं क्वेश्चन. हाऊ मच लोड इज अप्लाइड ऑन द ऍग्रीगेट, एनीवन? Let us see what is the answer given in the chat box. 40 tons. Okay, let us see whether our answer is right or wrong. The options are given 80 ton, 40 ton, 20 tons and 50 tons. Then we click on the 40 tons and then okay. Yes, you are right. Our answer is right. The 40 tons load is given with the uniform loading rate of 4 tons per minute. Okay, I will switch on the machine and apply the load up to 40 tons. After that, we'll off the machine. Then in the next step, release the hydraulic loading, release the contact of cylinder with the machine, then take the cylinder out of the machine. Then what we'll do, here the question is given. What is the question? Identify the apparatus placed on the top of the mold. मोल्डच्या टॉप वरती जे apparatus ठेवलेलं आहे त्याचं नाव विचारलेलं आहे आपल्याला. आयडेंटिफाय द given. Answering the chat box is given. Okay, the plunger. Okay, let us see whether our answer is right or wrong. The options are base plate, sieve, plunger, and tamping rod. We click on plunger and okay, you are right. Okay, our answer is right. The top, the instrument on the top is the plunger. Okay. Now we will remove the plunger. Take the cylindrical materials after the crushing is taken into the 2.36 mm sieve. Then close it. Take it to the sieve shaker. Tight the hooks. Then start the sieve. Okay. Shake the sieve. This is sieve shaker. After that, remove the sieves from the sieve shaker. Then we will measure the weight of the material retained in the pan. पॅन मध्ये किती मटेरियल आले आहे 2.36 mm मधून पास झालेलं त्याचं आपण वेट आहे ते मेजर करणार आहोत तिथे. नाव इट इज 986 ग्रॅम. ओके, इट इज W3. check what is the answer. Calculate. Anyone please? The weight of W1 is 788, W2 is 3343 and W3 is 986. W3 divided by W2 minus W1. Check what is the answer. Calculate the answer and let me know. Okay. $38.60. Okay, anyone? Another one? 38.6.
Who has given the answer? Only 2 persons are replying. 2 to 3 persons. Others, please reply. Answer काय आहे ते बघा. आन्सर सांगा सगळे. कॅल्क्युलेट करा किती येत आहे. सेम प्रोसिजर आहे. वरती पण फाइंड आउट केलं होतं आपण आन्सर. किती येत आहे सांगा आन्सर. 38.59. Okay. Anyone other? Anyone else? Please reply. Calculate the answer. Let me know. What is the answer? Okay, let us check what is the answer. We'll place now 38.6. Check whether our answer is correct or not. 38.6. We will check. 38.59 means 38.6. Okay. Our answer is right. The answer is what? 38.59. Okay. Now we'll take the average of these two results. Our first result is what? 37.36. Second answer is 38.59. If we take the average of that, 37.975%. This is the average crushing value of, okay. Since the aggregate crushing value is above the 35%, this aggregate would normally be regarded as the weak aggregate. आपण aggregate weak आहे कधी म्हणतो? We will see. Okay, the aggregate strength is above the 35. 35 च्या वर आले म्हणून आपण काय करतोय? Generally or normally this is taken as the weak aggregate. Aggregate आहे ते आपण weak आहे असं म्हणतो. Aggregate ची स्ट्रेंथ जेवढी कमी असेल, सॉरी क्रशिंग व्हॅल्यू जेवढी कमी असेल तेवढं चांगलं असते. Okay. So we have seen the first practical, that is crushing value of the aggregate, and we have find out the crushing value of the aggregate, and this is our first practical, most important. Find out the strength. We have performed the crushing value aggregate test. Okay, त्याच्यावर आपण काय फाइंड आउट केलं बघा, क्रशिंग व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. क्रशिंग व्हॅल्यू इम्पॉर्टंट असते कशासाठी की मटेरियलच्या आपल्या ॲग्रीगेटची स्ट्रेंथ किती आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं. आपण पोस्ट टेस्ट बघू. देयर आर टू टेस्ट. ज्यावेळेस आपण टेस्ट परफॉर्म करणार आहोत त्याच्या आधी आपल्याला काय माहित पाहिजे. ओके, दॅट आर द क्वेश्चन्स गिवन ॲज अ प्री टेस्ट अँड दॅट इज पोस्ट टेस्ट. पोस्ट टेस्ट मीन्स व्हॉट? आपण टेस्ट केल्यानंतर आपल्याला काय त्यातून नॉलेज गेन झालं ते चेक करण्यासाठी. आता आपण बघू, प्री टेस्ट आपण दिलीच नाही ते पण बघू देऊ. द मॅक्सिमम ॲग्रिगेट क्रशिंग व्हॅल्यू परमिटेड टू द बिटुमिनस मॅकॅडम. त्यासाठी आपण थिअरी नीट वाचायला पाहिजे. मॅकॅडम साठी जर बिटुमिनस मॅकॅडम असेल तर त्याची क्रशिंग व्हॅल्यू किती पाहिजे इथे बघा दिलेलं आहे. बिटुमिनस मॅकॅडम साठी इट इज 40. ओके, इट शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन 40. If I click on the 40,
in how many layers the aggregate are filled and compacted. Aggregate जे आहेत आपण fill आणि compact करतो, किती layers मध्ये करतो? 3 layers. Okay, we'll check 3. Next question. The aggregate is called as high strength aggregate if the aggregate crushing value is high. Say true or false. Aggregate crushing value जर जास्त असेल तर the aggregate आहे तो high strength आहे असं म्हटलं जातं का? Whether it is true or false. The aggregate is called as high strength aggregate if the aggregate crushing value is high. Whether it is true or false. False. Okay. Let us see. Number of blows given for each layer is. प्रत्येक लेयरला आपण किती ब्लोज देतो किंवा किती स्ट्रोक्स देतो? 25. Okay. Let's check. 25. The last question, the aggregate crushing value of the 10% indicates 10% असेल म्हणजे काय? Moderately strong, moderate strength, weak aggregate. 10% म्हणजे जेवढे कमी असेल, इथंच आपण म्हटलंय जेवढी कमी aggregate व्हॅल्यू असेल crushing व्हॅल्यू तेवढी स्ट्रेंथ त्याची जास्त असते. Extremely strong म्हणून आपण बोलू. Yes, we have got 5 out of 5. म्हणजे सगळे आन्सर्स आपले बरोबर आहेत. Good. Maximum aggregate crushing value permitted for the bituminous macadam. Bituminous जर macadam असेल, ओके, bituminous macadam असेल तर जास्तीत जास्त किती क्रशिंग व्हॅल्यू पाहिजे? तर 40%. 40% पेक्षा जास्त नको आहे. हा विचारलेला गेलो क्वेश्चन आहे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये. ठीक आहे. How many layers aggregate are filled and compacted? It is easy. 3 layers. The aggregate is called as high strength if the aggregate crushing value is high. True or false? हे आपल्याला फॉल्स आहे का? तर जेवढी आपली क्रशिंग व्हॅल्यू कमी असेल तेवढं आपल्या ॲग्रीगेटची स्ट्रेंथ जास्त असते. ओके, आणि जेवढी क्रशिंग व्हॅल्यू जास्त असेल ॲग्रीगेटची स्ट्रेंथ आहे ते कमी असते. दीज आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. सो दिस सेंटेन्स इज फॉल्स. Number of blows given in each layer, 70 number of blows. The aggregate crushing value of 10% indicates extremely strong. जेवढी कमी क्रशिंग व्हॅल्यू असेल तेवढा ॲग्रीगेट आहे ते स्ट्रॉंग आहे. ओके, नाव we will move forward for the post test. Post test बघू आपण आता. फर्स्ट क्वेश्चन काय बघा. W1 is the weight of sample. W2 is the weight of sample passing 2.36 mmCu. W3 is the weight of sample retained on the 2.36 mmCu. Then the aggregate crushing value is. What is the answer? A, B, C, D. A, B, C, D. कोणता आन्सर असेल? The W2 is the weight of sample passing through 2.36 mmCu, and W3 is the weight of sample retained on the 2.36 mmCu. Then the crushing value is. सेम फॉर्म्युला आहे आताच आपण यूज केलेला. फक्त त्यात आपण काय केलं होतं? W2 मायनस W1 केला होता आणि इथं डायरेक्ट वेट दिलेला आहे आपल्याला W3 म्हणून. जे आपण मायनस करत होतो, आता जे प्रोसिजर फॉलो केलं त्यामध्ये बघितलं आपण W2 मायनस W1 करून आपण काय ॲग्रीगेटची वेट काढायला. ते वेट कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही, तर ते आपल्याला डायरेक्टली दिलेलं आहे. रिटेन्ड ऑन द 2.36 mmCu is W3 is given and passing sample weight is W2 is given. So what will be the answer? A, B, C, D. काय असेल सांगा बरं. Anyone please?
माहित नाही? ओके, लेट नाउ आय विल से टेल, लिसन केअरफुली. आपण काय करत होतो बघा, टेस्ट मध्ये बघितलं आपण फॉर्म्युला काय होता, W3 डिवाइड बाय W2 मायनस W. म्हणजे काय, पासिंग झालेलं सॅम्पल जे 2.36 mm सीयू मधून पास होतं आणि पॅन वरती रिटर्न होतं, म्हणजे क्रश झालेलं सॅम्पल डिवायडेड बाय आपण काय करत होतो, जे आपण सॅम्पल घेतलेलं आहे टेस्टसाठी ते करत होतो. W2 मायनस W1. इथं आपल्याला काय दिलं आहे, डायरेक्ट वेट दिलेलं आहे रिटर्न वरचं. So option someone has given A option. W2 is the passing. W2 by W. Total weight of sample. Let us check. Okay. Option A. Load applied by the compression machine in the test is. Compression machine वरून जे आपण लोड अप्लाय करतो तो किती असतो? 4 tons per minute, 52 tons per minute, 6 tons per minute, and 40 tons per minute. What will be the answer? Option A, B, C, D. Option what is the A, 4 tons per minute. Okay. Let us check. If I click on option A, next question is what? In the crushing test, the aggregate used is passing through the dash dash mm sieve and written on dash dash mm sieve. Passing through which sieve and written on which sieve? Option A is 2016, 16, 20, 12.5, 12.5, 10, and 10, 4.7. What is the answer? C. Let us check. Then the aggregate with the crushing value below 30% is suitable for withstanding heavy load, whether it is true or false, and the aggregate crushing value is below than 30%, is withstanding heavy load. The answer is given by someone is false. Let us check. And last question is, aggregate crushing value provides the relative measures of the resistance to. Crushing value काय काढतो म्हणजे आपण कशासाठी रेजिस्टन्स आहे, रिलेटिव्ह मेजर्स रेजिस्टन्स टू crushing under the gradual increasing load, crushing under the sudden loads, crushing under the dynamic loads. Okay, someone has given A. Let us check. Crushing under the increasing load. Submit. 4 out of 5. कोणतं चुकलं बघा आपलं, aggregate with the crushing value below 30% suitable for withstanding heavy load. बरोबर आहे. जेवढी आपली ऍग्रिगेट व्हॅल्यू कमी असेल तेवढे जास्त लोड घेतो. इथं काय सांगितलं यांनी, ऍग्रिगेटची क्रशिंग व्हॅल्यू 30% पेक्षा कमी आहे, मग तो हेवी लोड घेऊ शकतो. येस, इट इज ट्रू. ओके, इफ आय क्लिक ऑन ट्रू, सबमिट द क्विज. नाउ वी आर राईट 5 out of 5. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन काय होता बघा, मी सांगितलं हेच सांगितलं पहिला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन काय होता बघा, लोड अप्लाइड बाय द कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन इन द टेस्ट इज. इथं काय आपलं चूक काय होते लक्षात घ्या, अशा क्वेश्चन मध्ये त्यांनी पहिला ऑप्शन इथं 4 टन्स पर मिनिट दिला, पण ज्यावेळेस तुम्ही एक्झाम देताल त्यावेळेस इथं 40 टन्स असा ऑप्शन असतो. आपल्याला दोनच व्हॅल्यू माहित असतात, 40 टन्स आणि 4 टन्स. इथं ऑप्शन देताना काय दिले, पर मिनिट. ओके, म्हणजे हा ग्रॅज्युअल लोड आपण इन्क्रीज करत गेलेला आहे, तो किती असं विचारलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला 40 टन की 4 टन यामध्ये कन्फ्युज होतं. पुढं पूर्ण वाचायचं काय, 40 टन्स पर मिनिट आहे. ओके, आपला ऑप्शन काय असेल, 4 टन्स पर मिनिट. 4 आणि 40 मध्ये कन्फ्युज होऊ शकते इथं. आपला लोडिंग रेट आहे इथं पर मिनिट, त्यामुळे काय ना 4 टन्स पर मिनिट. नंतर क्रशिंग टेस्ट ऑफ ऍग्रिगेट यूज फॉर पासिंग थ्रू डॅश डॅश एम सिव्ह अँड रिटर्न ऑन डॅश डॅश एम. कोणत्या सिव्ह मधून पास होते आणि कोणत्या सिव्ह मध्ये रिटर्न होते. महत्वाचा क्वेश्चन आहे हा. 12.5 mm सिव्ह मधून पास झालेला आणि 10 mm सिव्ह वरती रिटर्न झालेला आपण ऍग्रिगेट काय करतो, टेस्ट साठी घेतो. आणि त्याच्यावरती क्रशिंग टेस्ट केल्यानंतर ते ऍग्रिगेट आपण कोणत्या सिव्ह मधून पास करतो, 2.36 mm सिव्ह.
हे जे काय 2.36 MMCU आहे ही MPSC ला 2 वेळा विचारलेली आहे. ओके, म्हणून नीट लक्षात ठेवायचे. काय लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळेस आपण क्रशिंग करतो, क्रशिंग केल्यानंतर कोणत्या सीव मधून ऍग्रिगेट पास झालेला आपण ते मेजर करतो. तर काय तिथं सीव कोणते आहे तर 2.36 MMCU. ओके, नीट लक्षात ठेवायचं आहे. The last question is what? The aggregate crushing value provides the relative measure of the resistance to. Resistance कशासाठी असतो आपला? Crushing under the gradual increasing load. आपण फर्स्ट सेंटेन्स मध्येच बघितलं. त्यासाठी आपण टेस्ट करतोय, तर ग्रॅज्युअल इन्क्रीजिंग लोड साठी आपण टेस्ट आहे ती परफॉर्म करतोय. या टेस्ट मध्ये आपण काय करतो, लोड आहे तो ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करत जातो. ओके, सो क्रशिंग व्हॅल्यू कशासाठी असते? ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग. इम्पॅक्ट व्हॅल्यू कशासाठी असते? सडन लोड साठी. So this is about our first practical crushing value of aggregate. Then some references are given. These are some IS codes and books which are given very nicely. You can visit on virtual lab site. Very nicely prepared each practical by the virtual labs. Okay, virtual lab हे AICTE चा आहे आपल्या गव्हर्नमेंटचं. त्यांनी व्यवस्थित ज्यावेळेस तुम्ही सांगतो तुम्हाला कसं सर्च करायचं वाटल्यास, ज्यावेळेस तुम्ही गुगलला जाल तुम्ही टाईप करा व्हर्च्युअल लॅब. व्हर्च्युअल लॅबला ज्यावेळेस तुम्ही जाल ऑप्शन्स आहेत, पहिलाच ऑप्शन आहे तो व्हर्च्युअल लॅब, त्याला क्लिक करा. ओके, दिस इज an initiative of the Ministry of Education under the National Missions and the Education through the ICT. Okay, गव्हर्नमेंटच आहे. यामध्ये बघा प्रत्येक ब्रांच दिलेले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, केमिकल, बायोटेक्नॉलॉजी, सिव्हिल, फिजिकल, केमिकल. त्यातलं कोणते आहे? सिव्हिल इंजिनिअरिंगला क्लिक करायचं. सिव्हिल इंजिनिअरिंगला क्लिक केल्यानंतर आपले जे काय प्रॅक्टिकल्स किंवा लॅबोरेटरी मध्ये जे आपण प्रॅक्टिकल्स परफॉर्म करतो ते सगळे दिलेले आहेत. स्ट्रक्चरल डायनॅमिक्स लॅब असेल त्यामध्ये आपण कोणते प्रॅक्टिकल परफॉर्म करतो. हायड्रोलिक अँड फ्लुइड मेकॅनिक्स लॅब असेल त्यामध्ये आपण कोणते प्रॅक्टिकल परफॉर्म करतो. बेसिक इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स लॅब असेल. व्हेरी नाईसली प्रॅक्टिकल्स ऑफ गिवन ऑफ ईच लॅब. प्रत्येक लॅबचे खूप मस्त असे प्रॅक्टिकल कसे परफॉर्म केले जातात, त्याचं सिम्युलेशन ते खूप मस्त दिलेलं आहे. आता आपण बघितलं पहिलं प्रॅक्टिकल किती मस्त दिलेलं आहे. ओके, स्टेप वाईज त्यांनी सांगितलं आहे कोणत्या स्टेपला काय केलं पाहिजे. मधून अजून क्वेश्चन पण विचारले जातात. ओके, देन सॉइल मेकॅनिक्स लॅब असेल, जिओटेकचे आपले बेसिक स्ट्रक्चरल लॅब असेल, फ्लुइड मेकॅनिक्सची लॅब असेल. प्रत्येक प्रॅक्टिकल इथं तुम्ही चांगल्या प्रकारे बघू शकता आणि याच्यावरती भरपूर क्वेश्चन एमसीक्यूला विचारले जातात प्रॅक्टिकल बेसला. व्हर्च्युअल स्मार्ट असेल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जे आता तुम्ही प्रॅक्टिकल मिस केलेले आहे ते सगळं प्रॅक्टिकल तुम्ही काय करू शकता, इथं त्या लॅबला जाऊन ते बघू शकता. त्यासाठीच गव्हर्नमेंटने हे काढलेलं आहे की कारण की ऑनलाईन मध्ये तुम्ही प्रॅक्टिकल ऑन साईट कसं असतं किंवा इन लॅब प्रॅक्टिकल आपण कसं परफॉर्म करतो ते तुम्हाला म्हणजे मिस झालेलं आहे तुमचं. तेच तुम्हाला माहिती असावं की प्रॅक्टिकल कसं परफॉर्म केलं जातं. त्यामध्ये त्यासाठी त्यांनी काय केलं आहे, व्हर्च्युअल लॅब आहे ते चालू केलेले आहे. ओके, त्यामध्ये बघा आपलं कॉन्क्रीट असेल, एन्व्हायरमेंटल असेल, फ्लुइड मशिनरी असेल, ट्रान्सपोर्ट आहे, सगळ्या लॅब आहेत तिथे आपल्याला. ओके, त्यामध्ये आपण आता कोणती ट्रान्सपोर्टेशन, हायवे ट्रान्सपोर्टेशन एखादं देतात. इथं बघा त्यांनी वेलकम टू ट्रान्सपोर्टेशन लॅब. Objective. The main objective of the lab is to conduct all the standardized tests to assess the quality of the highway material and pavements. यासाठी करतो ऑब्जेक्टिव्ह काय प्रॅक्टिकल किंवा आपलं सगळे प्रॅक्टिकल करण्याचं जे काय आपण हायवे मटेरियल्स यूज करणार आहोत पेमेंट्स साठी ते सगळे जे मटेरियल्स आहेत सगळ्या मटेरियल्स वरती आपण काय करतोय, स्टँडर्डाइज्ड टेस्ट करतोय. त्या टेस्ट आपण ऍग्रिगेट वरती करतो, बिटुमन वरती करतो, सॉइल वरती करतो. ह्या टेस्ट आपल्याला इथं त्यांनी परफॉर्म करून दाखवलेल्या आहेत की त्या कशा परफॉर्म केल्या जातात.
लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंतर तुम्हाला बघायला मिळेल इथं. त्यामध्ये आता हे आपण आता बघितली लिस्ट. क्रशिंग व्हॅल्यू टेस्ट असेल ऍग्रीगेट वरती, इम्पॅक्ट टेस्ट, लॉस एंजलिस अव्हरेजिंग टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन बिटुमन, penetration test on bitumen, specific gravity test on bitumen, California bearing on sun. Okay, so these are the test. Aggregate वरचे 3 आहेत, क्रशिंग, इम्पॅक्ट आणि अब्रेजन टेस्ट. या 3 आहेत त्या ऍग्रीगेट वरच्या. त्याच्यानंतर काय केलं त्यांनी बिटुमन वरच्या दिलेल्या आहेत. डक्टिलिटी, सॉफ्टनिंग पॉइंट, पेनिट्रेशन टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी टेस्ट जे आहे त्या बिटुमन वरच्या आहेत. आणि सीबीआर टेस्ट जे आहे आपण सॉइल वरती 2 टेस्ट करतो, प्लेट लोड टेस्ट आणि सीबीआर टेस्ट. ओके, त्यामधली जी सीबीआर टेस्ट आहे त्यांनी परफॉर्म दाखवलेलं आहे व्हर्च्युअल लॅब मध्ये कशी परफॉर्म केली जाते. त्यामध्ये आता आपण एक टेस्ट बघितली, कोणती, क्रशिंग व्हॅल्यू स्ट्रेंथ फाइंड आउट करण्यासाठी. हे सारखे सारखे पॉईंट का सांगतोय मी, कारण हे इम्पॉर्टंट आहे स्ट्रेंथ पॉईंट. कारण की गेटला तुम्ही गेटचे क्वेश्चन पेपर प्रिव्हियस बघा, एमपीसीचे प्रिव्हियस क्वेश्चन्स बघा, जे पियर्स विचारले जातात, मॅच द पियर, भरपूर वेळा हा क्वेश्चन विचारला आहे. एका साईडला दिलं जातं क्रशिंग व्हॅल्यू टेस्ट, इम्पॅक्ट टेस्ट, अब्रेजन टेस्ट, आणि दुसऱ्यामध्ये दिलं जातं स्ट्रेंथ, टफनेस आणि हार्डनेस. कोणते पियर आपल्याला जॉईन करायचे असेल, ए ला कोणतं असेल, बी ला कोणतं असेल, सी ला कोणतं असेल. ओके, हा भरपूर वेळा क्वेश्चन विचारलेला आहे गेट साठी पण आणि एमपीएससी साठी पण. म्हणून हे सारखं सांगतोय मी तुम्हाला. या पण म्हणजे एक्झाम मध्ये ती युजफुल होईल, ज्यावेळेस तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देताल त्यावेळेस पण युजफुल होईल. डक्टिलिटी टेस्ट बिटुमेन वरती. मग आता आपण पुढच्या न बघता सेकंड टेस्ट चालू करू, इम्पॅक्ट टेस्ट ऑन ऍग्रीगेट. ओके, त्याचं एम काय बघा, इम्पॅक्ट टेस्ट ऑन evaluate the toughness of the aggregate to break down under the application of impact and to determine the aggregate impact value of the given sample aggregate. यामध्ये काय करतोय आपण बघा, ऍग्रीगेटची इम्पॅक्ट व्हॅल्यू काढतोय. इम्पॅक्ट व्हॅल्यू म्हणजेच काय, तर ऍग्रीगेटचा आपण काय करतोय, टफनेस. मेन वर्ड काय आहे तर टफनेस फाइंड आउट करतोय आपण ऍग्रीगेटचा. ओके, तो टफनेस फाइंड आउट करण्यासाठी आपण लोडिंग कसं देतोय बघा, the aggregates to break down under the application of impact. लोडिंग कसं देतोय आपण, इम्पॅक्ट लोडिंग देतोय. ओके, लास्ट टेस्टला आपण काय करत होतो, ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग लोड देत होतो, ग्रॅज्युअल युनिफॉर्म लोड इन्क्रीज करत होतो. या टेस्ट मध्ये किंवा यामध्ये आपण काय करतोय, इम्पॅक्ट लोडिंग आहे ते आपण ऍग्रीगेट वरती देतोय. त्या रिलेटेड थिअरी दिलेला आहे. थिअरी काय तुम्ही लास्ट सेमला बघितलेलीच आहे सगळे. थेरॉटिकल पार्ट, मशीन कशी असते बघा, इम्पॅक्ट व्हॅल्यू टेस्टची मशीन तुम्ही बघितली असेल. जर तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन लॅब आपली बघितली असेल, ट्रान्सपोर्टेशन लॅब मध्ये आपले हे इक्विपमेंट आहे, ऍग्रीगेट इम्पॅक्ट टेस्टिंग मशीन. तुम्ही थिअरीला स्टडी केला असेल थेरॉटिकल पार्ट. ह्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहेत हे टेबल आहे. इम्पॅक्ट व्हॅल्यू किती असेल त्यावेळेस आपण ऍग्रीगेट आहे ते क्लासिफिकेशन ऍग्रीगेटचं कसं करतो. तर इथं बघा, इफ इट इज लेस दॅन 20% exceptionally strong, 10 to 20 strong, 20 to 30 satisfactory load surfacing, and greater than 30 weak. इथं जरा मिस्टेक झालेली आहे बघा टेबल मध्ये, या नीट लक्ष द्या, टेबल मध्ये थोडी मिस्टेक आहे. या पहिला आहे तो लेस दॅन 10% आहे, नंतर 10 to 20, 20 to 30 आणि ग्रेटर दॅन 30 असं आहे. ओके, नीट लक्ष द्या, टेबल चुकीचं दिलाय त्यांनी. लेस दॅन 10 असेल तर आपण एक्सेप्शनली स्ट्रॉंग म्हणतो, 10 to 20 असेल तर स्ट्रॉंग म्हणतो, 20 to 30 असेल तर सॅटिस्फॅक्टरी फॉर द रोड सर्फेसिंग, आणि जर 35 पेक्षा जास्त असेल तर ग्रेटर दॅन पाहिजे होतं, लेस दॅन झाले साइन, वीक फॉर द रोड कन्स्ट्रक्शन. ओके, रोड सर्फेसिंग साठी वीक असेल जर 35 पेक्षा जर जास्त त्याची इम्पॅक्ट व्हॅल्यू असेल तर. ओके, डिफरंट रोड साठी डिफरंट इम्पॅक्ट व्हॅल्यूज दिलेले आहेत. काय सॉरी, इम्पॅक्ट व्हॅल्यूज दिलेले आहेत. विअरिंग कोर्स, बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग असेल, पेनिट्रेशन मॅकॅडम असेल,
बिटुमिनस कार्पेट कॉन्क्रीट असेल, सिमेंट कॉन्क्रीटिंग असेल, तर यासाठी काय करतो आपण, इम्पॅक्ट व्हॅल्यू आहे ती इट शुड नॉट बी मोर दॅन 30. ओके, टेबल लक्षात ठेवायचं आहे. बिटुमिन बॉन्ड मॅकडम बेस कोर्स असेल तर 35, डब्ल्यू सरफेस कोटिंग असेल बिटुमिनस तर 40, आणि सिमेंट कॉन्क्रीटचं बेस कोर्स असेल तर 45. ओके, त्या व्हॅल्यूज ज्या टेबल आहे तो लक्षात ठेवायचा, तुम्हाला गेटसाठी युजफुल होईल. गेटला विचारलं जातं बघ पुढे. Now we'll move forward the procedure. Directly we move forward for the simulation. म्हणजे सिम्युलेशनच सांगत असताना मी काय करतो, प्रोसिजर पण सांगतो त्याचे. सेपरेटली जर फक्त प्रोसिजर बघत बसलो आपण तर काय होतं, ते प्रॅक्टिकल असे दिसत नसल्यामुळे ते व्यवस्थित अंडरस्टँड होत नाही. ते आपण परफॉर्म करताना मी काय करतो, प्रोसिजर आहे ते त्याचे एक्सप्लेन करतो, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला अंडरस्टँड व्यवस्थित होईल. ओके, सो objective of the impact test, to evaluate the toughness of the aggregate, to break down under the application of the impact and determine the aggregate impact value of the given sample of aggregate. ऑब्जेक्टिव्ह मेन आपल्याला माहिती पाहिजे टेस्टचं काय आहे, तर आपण काय करतो इथं ऍग्रीगेटची टफनेस व्हॅल्यू जी आहे, टफनेस व्हॅल्यू आहे ते फाइंड आउट करतो. यासाठी बघा ऍपरेटस कोणते लागतात, impact testing machine, tamping rod, trowel, cylindrical mold, leveling rod, weighing mill. सेम जे काय आपल्याला अपॅरेटस लास्ट टेस्टला लागले प्रश्न तेच अपॅरेटस इथं आहेत, फक्त काय चेंज आहे तर टेस्टिंग मशीन. तिथं आपण क्रशिंग टेस्टिंग मशीन वापरत होतो, इथं काय आहे तर इम्पॅक्ट टेस्टिंग मशीन आहे. मशीन मध्ये चेंजेस, बाकीचे इक्विपमेंट सेम आहे. यामध्ये दाखवले बघा इम्पॅक्ट टेस्टिंग मशीन कसे असतात, फोटो टाकलेला आहे त्याचा. नंतर हे सिलेंडर, ट्रॉवल, वेइंग गेज, डॅम्पिंग बोर्ड वगैरे इथं टेबलवरती दाखवलेले आहे. ओके, आय विल सी स्टेप वाईज बघू आपण की टेस्ट कशी परफॉर्म केली जाते. नाउ start the weighing gauge, place pan on it, peer the value, make it to 0, then take the sample. Now here we have taken the sample at 350 grams. सॅम्पल आपण 350 ग्रॅम्स घेतलेला आहे. माईक पुन्हा चालू आहे, बंद करा. स्वप्नील किती सांगा लागतं तुला? ओके, त्याला स्टार्ट. आपण काय केलंय तर 350 ग्रॅम्स आहे ते आपण ऍग्रीगेट आहे ते टेस्ट परफॉर्म करण्यासाठी आपण घेतलेला आहे. The sieves are arranged in the ascending order as. इथं पण काय केलं बघा आपल्याला, सेम ज्या क्रशिंग व्हॅल्यू साठी आपण सीव घेत होतो त्या सीव्ज आहेत त्या आपण इथं घेतलेल्या आहेत. ओके, मग ते सीव्ज आहेत ते आपण अरेंज कसे करतो, म्हणजे खाली काय असतं सगळ्यात त्याच्यावरती कोणती सीव असते. ओके, यामध्ये आपण अरेंजमेंट कशी असते बघा, खाली आपण काय ठेवतो सगळ्यात पॅन, त्याच्यावरती काय असते 10 mm, त्याच्यावरती काय असते 12.5 mm. ओके, pan 10 mm sieve, 12.5 mm sieve. If I press OK, you are right. Yes. First place pan, then on that 10 mm sieve, then take 12.5 mm sieve, then place the sample aggregate in that and close it. Okay. Then next step. मग आपण काय करतोय बघा, जे काय सिव्ज आहेत ते आपण शिव शेकर वरती प्लेस करतोय. सेम प्रोसिजर आहे. सिव आहे ते आपण काय केलं, त्याचे कसे टाईट केलं बोल्ट त्याचे. Now we have start the sieve shaker. सिव शेकरनं आपण काय केलं, शेक केलं सिव सगळ्या, then untied the bolts, remove the sieves from the sieve shaker,
Then take the sample which retain on the 10 mm. आपण सॅम्पल कोणतं घेतो, जे सॅम्पल 10 mm सी वरती रिटेन होतं असं सॅम्पल आपण कलेक्ट करतो. मग आपण तेच बघितलं. ओके, टेक दॅट सॅम्पल इन टू द पॅन, देन टेक द एम्प्टी वेट. मग आपण घेतला आपण सेम प्रोसिजर. W1 म्हणजे काय, W1 इज द weight of cylinder, empty. Okay, weight of empty cylinder. That weight is taken as W1. Then place the aggregate into the cylinder. Cylinder मध्ये आपण काय करतो, aggregate आहे ते प्लेस करतो. नंतर ते टॅम्पिंग करतो प्रत्येक लेयर. आपण त्यामध्ये प्रत्येक लेयर ज्यावेळेस आपण ठेवतो त्यावेळेस आपण काय केलं पाहिजे, प्रत्येक लेयर आहे तो 25 ब्लोज देऊन काय केलं पाहिजे, इथं टॅम्प केला आहे बाय 25 strokes. Okay, you have to tamp the sample. That टॉप जो सरफेस आहे तो आपण काय केला पाहिजे, प्लेन केला पाहिजे. Then tamping process is done to obtain the uniform compaction and to avoid the voids. मग आताच क्वेश्चन आहे, आपण युनिफॉर्म कॉम्पॅक्शन करण्यासाठी आणि voids जे आहेत ते अवॉइड करण्यासाठी, एअर वॉइड जे आहे aggregate मध्ये ते अवॉइड करण्यासाठी काय करतो आपण, टॅम्पिंग प्रोसेस आहे ती कॅरी आउट करतो. It's true. Yes, you're right. Yes, true. Okay. Answer is right. Then next process is take the weight of cylinder plus sample. जे आपण कॉम्पॅक्ट केलेलं आहे सिलेंडर आणि सॅम्पल मिळून जे काही वेट आहे ते आपण काय करतो, W2 घेतो. ओके, व्हॉट इज W2? इट इज द वेट ऑफ सिलेंडर प्लस ऍग्रीगेट. ओके, देन प्लेस दॅट सिलेंडर इन टू द मशीन. ते ऍग्रीगेट आहे ते आपण काय करतो, इम्पॅक्ट टेस्टची जी काही मशीन आहे त्यामध्ये घेतो. आता इथं बघा, नीट लक्ष द्या. इथं हा हुक आहे, ऍरो जिथं दिसतोय बघा तुम्हाला, ऍरो जो दिसतोय ऍरो जवळ हुक आहे. हुक जर आपण रिमूव्ह केला तर काय होतं, की लोडिंग फ्रेम आहे म्हणजे आपण लोडिंग चालू करू शकतो. जर हुक नाही रिमूव्ह केला आपण तर काय होतं, लोड आहे तो खाली जाऊ शकत नाही, आपण कितीही ट्राय केलं तर. ते लोड खाली देण्यासाठी आपण काय करतो, पिन पिन असते ते पिन काढावी लागते. पिन काढल्यानंतर इथं जे हँडल आहे, जर आपण हँडल वरती उचलला तर काय होतं, हा जो जॉईंट आहे कर्सर जिथं फिरवतोय हा जो जॉईंट आहे तो रिलीज होतो, म्हणजे जॉईंट आहे तो अनजॉईंट होतो. पण तिथं काय होतं, हे जे खालचं लोड आहे खालचं लोड आहे तो जाऊन त्या ऍग्रीगेट वरती इम्पॅक्ट होतो. काय होतं आणखीन एकदा सांगतो मी, ही मी लिव्हर आर्म आहे तो हातात धरलेला. ओके, तो ज्यावेळेस मी लिव्हर आर्म वरती उचलेल त्यावेळेस काय होतो, हा जो इथे जॉईंट आहे लिव्हर आर्म आणि खालच्या लोड मध्ये तो जॉईंट आहे तो फ्री होतो आणि काय होतं, हा जो खालचा लोड आहे तो सिलेंडर वरती जाऊन इम्पॅक्ट होतो. तो कसा होतो बघा, इथं आता मी लिव्हर आर्म वरती ओढतोय, नीट लक्ष द्या. बघितलं, असा आवाज येतो तिथं. वरती घेतं ते सिलेंडर खाली जातं, नंतर लिव्हर आर्म खाली येऊन ते सिलेंडर त्याला उचलून वर घेतं. ओके, नंतर काय करायचं, आपण ही पिन आहे ती तिथं प्लेस करायचं. पिन जर नाही प्लेस केलं तर हे सगळं खाली जायला. पिन प्लेस केले तरी मग वेट आहे ते हलत नाही, लिव्हर आर्म हलत नाही. Okay. Then we will move forward for the next step. Same sieve, 2.36 mm sieve is taken. Then the sample is placed into the 2.36 mm sieve. Then that sieve is taken to the sieve shaker. Sieve shaker मध्ये आपण sieve ठेवतो. Sieve shaker आहे तो पहिला आपण काय करतो, टाईट करून घेतला पाहिजे. Then start the sieve shaker. शेक केला आपण. नंतर next step, remove the hooks. बोल्ट्स आहे ते आपण काय केलं, रिमूव्ह केले.
आणि जे काही सीव्ज आहे ते सीव आहे ते ओके. मग आपण काय केलं नंतर बघा, जे काय सॅम्पल आहे ते सॅम्पल पॅन मध्ये किती रिटेन झालेलं आहे ते आपण फाइंड आउट करतोय आता. ओरिजिनल वेट ऑफ द ऍग्रीगेट. ऍग्रीगेट आपण किती घेतलं होतं? 350 ग्रॅम घेतलं होतं, बरोबर आहे. स्टार्टला सांगितलं होतं 350 ग्रॅम आपण वेट घेतलं होतं. You are right. Then start the machine, tear it, then place the sample into that. हे वेट आहेत आपण काय घेतो? W3. W1 म्हणजे काय? एम्प्टी सिलेंडरचं वेट. W2 म्हणजे काय? सिलेंडर प्लस ऍग्रीगेट जे आपण कॉम्पॅक्ट केलेले आहेत, 3 लेयर मध्ये भरलेले आहेत, ते वेट म्हणजे W2. आणि W3 म्हणजे काय? जे ऍग्रीगेट 2.36 mm मधून पास होऊन पॅन मध्ये रिटर्न झालेले आहेत आफ्टर टेस्ट केल्यानंतर आपण इम्पॅक्ट लोड दिल्यानंतर जे ऍग्रीगेट 2.36 mm मधून पास होतात आणि पॅन वरती रिटर्न होतात, ते ऍग्रीगेट आपण काय करतो? त्याचं वेट घेतो ॲज अ W3. देन the impact value is calculated as W3 divided by W2 minus W1. Same formula as the crushing test. क्रशिंग टेस्ट आणि इम्पॅक्ट टेस्ट दोन्ही सेम आहेत. दोन्ही फरक फक्त काय आहे? क्रशिंग टेस्ट मध्ये आपण लोड आहे तो ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करतो किंवा ग्रॅज्युअली लोड आहे तो आपण अप्लाय करतो. बघितलं आपण 4 टन पर मिनिट असं ग्रॅज्युअली लोड आपण अप टू द 40 टन अप्लाय करत गेलो होतो, बरोबर आहे. आणि ते इम्पॅक्ट टेस्ट मध्ये काय करतो आपण? सडन इम्पॅक्ट लोड आहे तो अप्लाय करतोय. दोन्ही हाच फरक आहे, बाकी सगळे सेम आहेत. सीव आपण सेम यूज करतोय, फॉर्म्युला सुद्धा सेम आहे. ओके, फक्त चेंज काय आहे तर लोडिंग. इथं आपण लोडिंग आहे ते युनिफॉर्म देतोय आणि इथं लोडिंग आहे ते आपण काय करतोय? इम्पॅक्ट न देतोय. Anyone can give the answer? Someone has given 16.95. Anyone else? Just try. 16.95. Anyone else? Please try for the answer. Very simple formula. Let's check our answer. 16.95. Okay, बरोबर आहे आपला आन्सर. Answer is right. Classify the aggregate based on the impact test value. इम्पॅक्टची व्हॅल्यू किती आहे त्याच्यावरून आपण ऍग्रीगेट कसं क्लासिफाय करतो? आपण बघितलं होतं टेबल. लेस दॅन 10% असेल तर व्हेरी स्ट्रॉंग, 10 to 20 असेल तर स्ट्रॉंग, 20 to 30 असेल तर आपण काय म्हणतो? नॉर्मल, म्हणजे आपण यूज करू शकतो. आणि 35 च्या वरती असेल तर इज नॉट फॉर यूज. ओके, नॉट गुड फॉर यूज. हे किती आहे? 16.96 म्हणजे काय आहे? 10 to 20 सेकंड. ओके, सो इट इज स्ट्रॉंग. 10% पेक्षा लहान असेल तर आपण काय करतो? एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग. 10 to 20 strong, 20 to 30 satisfactory, and if it is above 35 it is weak for the workers. So if we take that is strong, and let us check. Yes, our answer is right. Since the impact of the aggregate is in the range of 10 to 20, it is classified under toughness property as strong. 10 ते 20% जर असेल इम्पॅक्ट व्हॅल्यू तर आपण काय म्हणतो? ऍग्रीगेट इज strong. Okay, so this is what the procedure to find out the
इम्पॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ अन ऍग्रिगेट. समजली? इम्पॅक्ट टेस्ट आपण कशी परफॉर्म करतो, त्यामध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे काय, तर आपण इथं इम्पॅक्ट लोड देतो आणि क्रशिंग व्हॅल्यू मध्ये क्रशिंग व्हॅल्यू. ओके, आज या दोन्ही मध्ये काय आहे तो फरक आहे. टेस्ट बघू, आपण टेस्ट देऊ, प्री टेस्ट पण देऊ, क्वेश्चन असतील बघू. Which of the following test is measure the toughness of the road aggregate? टफनेस फाइंड आउट करण्यासाठी कोणती टेस्ट करतो आपण? ABCD. Impact, abrasion, crushing and shape test. Someone has given A. Impact. Let us check. Said the sieves used in the experimental is. एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण कोणते सीव यूज करतो? 12.5 mm, 20 mm, 10 mm, 1.5, 10, 2.36, 10, 12, 12.5, 2.36, 4.75 and 10 mm. Which are the sieves used in this experiment? Answer, only Patil is given the answer. Others, please answer the questions. B. Okay. What is the diameter of cylinder metal used in the experiment? जे काय आपण सिलेंड्रिकल मेटल यूज करतो त्याचा डायमीटर किती असतो? It is 65. Let us assume it is given into the theory. Diameter of cylinder used. Cylinder is used diameter might be given into theory. Let us take as a check. That is B is 65. Let's check. Impact value of aggregate satisfactory for the road is satisfactory कधी म्हणतो आपण? 20 to 30. Less than 10 sorry, less than 10, 75. Okay. Impact value less than 10 असेल तर आपण extremely strong म्हणतो. 10 to 20 असेल तर आपण काय म्हणतो? स्ट्रॉंग आहे. Satisfactory 20 to 30 and around 30 it is weak. Aggregate impact value less than 45% is suitable for concrete base course. Let us check. Or only one answer is wrong. What is that? Aggregate impact value is less than 45% is suitable for WBM. Yes, it is right. WBM. Water bond mechanism study use करतो आपण. So likewise, we can also do the test. Very nicely given. Pre-test as well as post-test. Simulation, how to perform the practicals. What is aim, what is theory, pre-test, procedure, simulation, post-test, and there's some references also. We will see the post-test also, as we have 10 to 15 minutes. What is the depth of cylinder metal used in the experiment? It is 50 mm, maybe. Or anyone can answer. What is the depth of cylinder measured? B. Okay. What is the use of impact test? Second question is that what is the use of impact test? Resistance of aggregate to the load, resistance of aggregate under the load, resistance of aggregate to the sudden impact,
and resistance of aggregate to the abrasion. Okay, Vaishnavi and Swapnil has gone C. Let us check C. Then what should be the impact value of aggregate used in the concrete? Whenever we are going to use in the concrete, what should be the impact value? Okay, Swapnil has given answer A. We'll see what is the answer. Then next question is, which property of the material is used to resist the impact? To resist the impact, which property is used? Answer is toughness. Okay, let us see. And the last question is, aggregate can be said strong when the impact value is very less. Whether it is true or false? When the impact value is very less, the aggregate is said as very strong. Let's check. Yes, our all answers are right. Very good. So this is how we can perform the impact value test. So these are some references. They have also uploaded the video of simulation. You can see the video also, how to perform the test. Welcome to Lagopada from all Universal Lab. The objective of this simulation is to evaluate the toughness of aggregates to break down minus the application of impact and to determine aggregate impact value of the given sample of aggregate. The setup used for this simulation is shown here. To understand the terminologies, click on the description here, which has been highlighted in red. Throughout the simulation, to proceed to the further steps, please click on this arrow shown below. Switch on the weighing machine and click on the pan to place it in the weighing machine. Click on the tail to clear the weight. Click here to take coarse aggregate in the pan and measure it to 350 grams using the weighing balance. Select the answer for this pop-up question to proceed to the next steps. Click OK. Arrange the sieves in a decreasing order of their size, where the pan is placed at the bottom. Click on the weighed coarse aggregate to be transferred into the sieve. Close the lid of the sieve. Place the set of sieves in the mechanical shaker and lock them in its position. Switch on the shaker to allow it to shake for 10 minutes. Remove the set of sieves from the mechanical shaker. Open the lid. Collect the coarse aggregate retained in the 10 mm sieve in a separate container. Click here to transfer the sieve in the separate container. Switch on the weighing machine and click on tear to clear the weight. Click on this cylinder and note down the empty weight of the cylinder, that W1. Click on the trowel to fill the cylinder with the aggregates retained from the sieve. Click on the tamping rod here to tamp each layer of the aggregates. Similarly, we follow the same process for another 4 layers. Click here to flatten the top layer. Select the correct answer in the pop-up question to proceed to the next step. Switch on the weighing machine by clicking on click on tear to clear the weight, click on the cylinder with the aggregate to transfer it into the weighing machine and note down the weight of the cylinder along with the aggregates, that is W2. Click on the cylinder to place it in the impact test machine. Click on the screw to release the hammer in order to apply impact load. 15 blows are given at an interval of not less than 1 second. Click on the screw to stop applying the load. Transfer the aggregates to the sieve of 2.36 mm. Click here to transfer it to the sieve. Close the lid. Place this set of sieves in the mechanical shaker machine.
Lock them in their position in the shaker. Switch on the mechanical shaker. Remove the sieve from the mechanical shaker. Open the lid. Select the correct answer for the pop-up question. Press OK to proceed to the next step. Place the pan in the weighing machine and switch on the weighing machine. Click on the tail to clear the weight. Note down the weight of aggregate passing through 2.36 mm. That is W3. These are the observation and result for the current simulation that has been conducted. We can calculate the impact test value by using this formula. Enter the calculated value here. Check for the result. Select the proper answer to proceed to the next step. Okay, this is how the test is performed. They are given the video also very Good nicely. grammar and So you can visit the virtual labs. Okay. There you will get the whole test and their related videos also on the YouTube. You can click on references. When you click on references, then you will see the video there. Okay. Welcome to Laghu Pata from SOLVE, the virtual lab. The objective of this simulation is to assess the strength of coarse aggregates used in the pavement components under gradually applied load and to determine the aggregate's crushing value of the given sample of aggregates. The setup used for this simulation is shown here. To understand the terminologies, click on this description which is highlighted in red. Throughout the simulation, to proceed to the next step, click on this arrow shown below. Switch on the weighing machine and place the pan in the machine. Click on the tail to clear the weight and calculate the net weight of coarse aggregates. Measure it to 3,500 grams. Now, place 10 mm sieve over the pan and next 12.5 mm sieves are arranged in the decreasing order of their size. Place the pan at the bottom, then add the weight quantity of coarse aggregate to the topmost sieve and close the lid. Now, click on the set of sieves to place it on the mechanical shaker machine. Set the sieves in its position in the machine and switch on the machine and allow it to shake for 10 minutes. Now, remove the set of sieves from the shaker machine. Open the lid. Collect the coarse aggregate retained in 10 mm sieve in a separate container. Click to transfer the coarse aggregate. Switch on the weighing machine. Click on tail to clear the weight. Now, click on the cylinder to calculate the weight of empty cylinder, that is W1. Answer the proper question shown here to proceed to the next step. Click on the OK. Click on the trowel to fill the cylinder with aggregate retained on 10 mm sieve in 3 layers. Click on the tamping rod to tamp each layer of aggregate for 25 times. Similarly, this process is repeated for another 2 layers. Click here to flatten the top surface. Select the proper answer to proceed to the next step. Switch on the weighing machine and click on the tail to clear the weight. Click on this and note down the weight of cylinder with aggregate, that is W2. Click here to place the cylinder in position on base plate. Place the plunger so that it rests on surface level position. Click here to place the cylinder in position along with plunger in compression testing machine. Adjust the machine so that it touches the cylinder and plunger in proper position. Read this instruction shown here. Apply the load of 40 tons at the
the rate of 4 tons per minute. Switch on the machine and apply the load. Switch off the machine. Click here to release the load. Click here to remove the cylinder from the machine. Click here to remove the cylinder. Click here to remove the plunger from the cylinder. Transfer the aggregates that is present in the cylinder to 2.36 mm sieve. Close the lid and place the set of sieve in the mechanical shaker machine. Lock the sieves. Switch on the machine and shake the sieve. Remove the sieve from the mechanical shaker machine. Open the lid. Switch on the weighing machine with the plate on it. Click on tap to clear the weight. Now transfer the aggregates collected in the pan to the plate and weigh it. Weight of aggregate passing through 2.36 mm sieve is noted down. These are the following observations and results of the trial one. You can calculate the aggregate crushing value using the following formula. Enter the calculated value. Check the result. Similarly, the same process is followed for trial 2. This is an observation for the 2 trials conducted in the simulation. Average aggregate crushing value is also found. Okay, this is how we find the crushing value. You can see the YouTube video also. Okay. So thank you for attending the lecture. We will end up here only. You can leave now. Thank you. आता मी झोपत नाही सरने 2-2 कॅमेरे